अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बांग्लादेश के पुराने साथियों के जोड़ में बरोज़ पीर 2 तारीख को बाद मगरिब हज़रत शेख मौलाना इब्राहिम जोला साहब दामद बरकातहुम ने बयान फरमाया। नाज़रीन, आप सबका फिर से एक बार शूरा जमात ऑफिशियल की वीडियोस में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत ने बड़े ही अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी को इबादत वाली कैसे बनाएं और ज़िक्र वाली कैसे बनाएं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों वाली कैसे बनाएं और अपनी पूरी ज़िंदगी की हरकत और सकनात को इबादत वाली कैसे बनाएं, इस पर हज़रत ने तफसीली गुफ्तगू फरमाई। और आपका बात करने का अंदाज ही बड़ा निराला है और आपकी बात में बड़ी तासीर है। चलिए नाज़रीन, हज़रत की बात सुनते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरी मुलाहिज़ा फरमाएँ और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए नाज़रीन, हज़रत की बात सुनते हैं। तो हमारी तरफ अल्लाह की नेमतों का भी आना हो रहा है और हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से आने वाली जिम्मेदारियों का भी आना हो रहा है। हमारे पास जिम्मेदारियां भी आती है, नेमतें भी आती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे और उलमा ने लिखा कि ये दुआ ज्यादा मांगी जाए। रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। मशहूर दुआ है, मारूफ दुआ है, बहुत से लोगों को याद होगी और जिनको याद नहीं है वो याद करें इसको। इस दुआ का मफ़हूम मतलब ये है कि रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। हे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आदमी मोहताज है, उसको हर वक्त मदद की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। हे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ये किस बात पर? कि मेरी मदद फरमा तेरे जिक्र करने पर, कि मैं तेरा जाकिर बनूं, मैं तेरा जाकिर बनूं, इस मामले में मेरी मदद फरमा। दूसरी चीज अला शुक्र का, कि मैं तेरा शुक्र गुजार बंदा बनूं, मैं शाकिर बनूं। तो जाकिर शाकिर बनने के लिए दुआ मांगी जा रही है। जाकिर जिक्र का ताल्लुक जो है वो हुक्मों से है, शुक्र का ताल्लुक नेमतों से है। दो चीजें हैं, जिक्र और शुक्र। आइन्नी अला जिक्र का और शुक्र का। तो जिक्र का ताल्लुक वो हुक्मों से है कि आदमी अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में जाकिर रहे, गाफिल न रहे। इसलिए जिक्र की दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जाकिर बनूं, यानी तेरा मोती और ताबेदार बनूं। दूसरा, मैं तेरा शाकिर बनूं, क्योंकि हमारी तरफ दो चीजें आती हैं रोजाना, नेमतें भी आती हैं, हुक्म भी आते हैं। अभी हम मगरिब की नमाज से फारिग हो गए, अगला हुक्म ईशा का आएगा, ईशा की नमाज पढ़ो। जी हाँ, तो हमारी तरफ हुक्म भी आते हैं, हमारी तरफ नेमतें भी आती है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी है दुआ के जरिए से कि हुक्मों के लिए जाकिर रहो, नेमतों के लिए शाकिर रहो। हाँ, हुक्मों के लिए जाकिर रहो, हुक्मों से गाफिल न रहो। और नेमतों में कि नेमतों में शाकिर रहो। नेमतों में शाकिर रहने की वजह ये है कि नेमत का हक अदा हो जाए, क्योंकि नेमतें जो है वो आदमी को गाफिल बनाती है। नेमतें आदमी को गाफिल बनाती है। हज़रत उमर नसीहत करते थे लोग, चलो अम्मा बात। मैं दोस्तों बुजुर्गों मुझे बोलते सुनिए, दावत तबलीग যে মেহনত, সেই মেহনতটা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান মাল সব সুস্থতা, এই সব জিনিস যে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, এই সব জিনিসের দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিম্মেদারি দিচ্ছেন। তবলীগের এই মেহনতের দ্বারা সেই জিম্মেদারিকে, সেই দায়িত্বকে বোঝা এবং সেই দায়িত্বকে পুরা করা, এটাকে শিখবার জন্যই, এটা বুঝবার জন্যই যে তবলীগের মেহনত।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুই জিনিস সবসময় আমাদের উপরে আসতেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এক হলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আরেক হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম। আল্লাহর হুকুমও একটার পর একটা আসতেছে আমাদের উপরে, এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতও আমাদের উপরে আসতেছে। সেই জন্য বলেন যে ভাই, হুকুমকে পুরা করা আর নিয়ামতের শুকর আদায় করা। নিয়ামত দিতেছেন আল্লাহ তাআলা, এর জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দোয়া শিখেছে। এই দোয়াটা সবসময় করা চাই। এবং এটা মশহুর দোয়া, অনেকেই জানি, যারা জানি না তারা আমরা শিখে নিই। দোয়াটা হলো এই, রব্বি আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতি। হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করেন। কিসের উপরে সাহায্য করবেন? যে আমি যেন সবসময় জাকির থাকি, গাফিল না হই, সবসময় জিকিরের মধ্যে, সবসময় আপনাকে স্মরণের মধ্যে রাখি, আপনার হুকুম স্মরণের মধ্যে থাকে আমার। সেটা হলো জাকির থাকার অর্থ। জাকির থাকা মানে আল্লাহ তাআলার হুকুম সবসময় আমার সামনে, আমার স্মরণে থাকে, আল্লাহ আমার স্মরণে থাকে। আল্লাহ তাআলার হুকুম থেকে আমি কখনো গাফিল না হই। জিকির এবং শুকর দুইটা দুই জিনিসের সঙ্গে সম্পর্ক। একটা হলো জিকির, জিকির হলো সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে, আর শুকর সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের সঙ্গে। আর এই দুই জিনিস অহরহ আমাদের উপরে আসতেছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। যেমন মাগরিবের নামাজ আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করছি, তো সামনে এটা আমাদের উপরে আসতেছে, তো একটার পর একটা হুকুম আসতেছে। এই জন্য যাতে আমি আল্লাহ পাকের হুকুম থেকে গাফিল না হই, সব সময় আল্লাহ পাকের হুকুমকে স্মরণে রাখি, এটা হলো অর্থ জাকির হওয়া। তো আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া, যে আল্লাহ আমাকে আপনি সাহায্য করেন এই কথার উপরে, যেন আমি সবসময় জাকির থাকি, গাফিল না হই। জাকিরের বিপরীত হল গাফিল, যে একজন আল্লাহর হুকুম থেকে গাফিল হয়ে থাকে। না, আমি সবসময় যেন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে স্মরণ রাখি। আর দ্বিতীয় হল শুকর। তো শুকরের অর্থ হল, শুকর সম্পর্ক হল নিয়ামতের সঙ্গে। সবসময় নিয়ামত আমাদের উপরে আসতেছে, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত আমাদের উপরে আসতেছে। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান, মাল, সুস্থতা, আরো বিভিন্ন রকমের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুহূর্তে মুহূর্তে দান করতেছে। তা আমি যেন আল্লাহ তাআলার শুকর গুজার বান্দা করি। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন এই কথার উপরে, যেন আমি আপনার নিয়ামতের শুকর করনেওয়ালা হই, শাকির থাকি সবসময়। সেই জন্য বলেন যে এই দুইটা দোয়া, একটা তার সম্পর্ক হল হুকুমের সঙ্গে, আরেকটা সম্পর্ক হল নিয়ামতের সঙ্গে। সেই নিয়ামতের কারণে শুকর আদায় করব, আর হুকুম আসতেছে, এটা একটা জিম্মেদারি, এটা একটা দায়িত্ব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহর হুকুমকে পুরা করা। তো যে আল্লাহর হুকুমকে স্মরণ রাখবে, সেই আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়া, যে আল্লাহ আমি যেন সর্বদা জাকির থাকি, জিকির করনেওয়ালা থাকি। জিকির করনেওয়ালার অর্থ এই নয় যে আমি সবসময় আল্লাহ আল্লাহ করতেছি, তসবিহ পড়তেছি। জিকির করার অর্থ হল আল্লাহ তাআলার হুকুম আমার দিকে যে আসতেছে, এটা থেকে আমি যেন গাফিল না হই, আমি যেন আল্লাহর হুকুমকে সবসময় স্মরণে রাখি। तो हमारी तरफ दो चीजें आ रही है, अल्लाह की नेमतें भी आ रही है और अल्लाह ताला के हुक्म भी आ रहे हैं। तालीम ये दी गई है कि नेमत के जवाब में शाकिर बनो और हुक्मों के जवाब में जाकिर बनो। और हजरत उमर एहतियात के तौर पर ये भी कहते थे, फरमाते थे कि अपने आप को नेमतों से ऐसा बचाओ जैसे अपने आप को मासियतों और गुनाहों से बचाते हैं। अपने आप को नेमतों से ऐसे बचाओ
जैसे कि अपने आप को गुनाहों से बचाती हो। इसलिए कि नेमतों का आदमी आदी हो गया, हाँ, कि वो नेमतों का आदी हुआ तो नेमतों का तालिब होगा। जाहिर बात है कि जिस चीज की आदत होती है उसकी तलब भी होती है, तो फिर उसका रुख नेमतों की तरफ पड़ जाता है कि मुझे नेमतें मिले। हाँ, जिंदगी की जिम्मेदारियों की तरफ फिर वो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए नेमत को नेमत का दर्जा दिया जाए और जिक्र का दर्जा दिया जाए। ये दुआ मांगी है, इन्नी अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत, तो मेरी मदद कर कि मैं तेरा जाकिर बनूं। जाकिर उस आदमी को कहते हैं जो अल्लाह के इताअत में मसरूफ है। कुल्लु मुतीइन जाकिरुन, ये किताबों में लिखा है कि कुल्लु मुतीइन जाकिरुन, हर आदमी जो अल्लाह के इताअत में है वो अल्लाह का जाकिर है। यानी अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान से या तस्बीह तिलावत इतना मुनहसिर नहीं है, वो भी जिक्र है लेकिन मुनहसिर इसमें नहीं है कि जिक्र तिलावत करे वो जाकिर है, बल्कि जो अमल भी अल्लाह की इताअत से मुताल्लिक होगा वो अल्लाह के जिक्र में शुमार होगा। हाँ, क्यों कि अल्लाह ही ने उन चीजों का हुक्म दिया है हमको, चाहे उस हुक्म का ताल्लुक मखलूक के साथ हो, अल्लाह के साथ हो, अपनी जात के साथ हो, लेकिन अगर बात हुक्म के दर्जे में है और हुक्म के अहाते में है तो वो हुक्म पूरा करना वो भी अल्लाह का जिक्र ही है। इसलिए फरमाया उलमा ने कि कुल्लु मुतीइन जाकिरुन, हर आदमी जो अल्लाह के इताअत में है कि वो भी अल्लाह के जिक्र में है। हाँ, वरना आम तौर पर जिक्र की सूरत तो महसूस होती है कि कोई नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, दुआ मांग रहा है, तो ये जिक्र है, यानी ये जिक्र के अमाल हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये जिक्र के अमाल है। लेकिन अल्लाह ने उसमें वसअत दी है कि हर वो काम जो अल्लाह के हुक्म के दायरे में हो और हुक्म के मुताबिक हो तो वो अल्लाह का जिक्र में शुमार होगा। तो उस सूरत में फिर आदमी नीयत करे, जो काम करे उसमें नीयत करे। कि क्या नीयत करे? कि उसमें नीयत करे कि इस काम के करने से मुझे अल्लाह को राजी करना है, किसी का हक अदा करना है तो उसका अल्लाह को राजी करना है, अपनी आखिरत बनानी है। तो इससे आदमी बनेगा, जाकिर बनेगा कि नीयत भी सही है, अमल भी सही है। और यही बातें सिखाई जाती अल्लाह की तरफ से कि अपने अमल को सही करो, अपने अमल को सही करो, अपनी नीयत को भी सही करो। जब अमल और नीयत दोनों सही हो जाएंगे उसका नाम इबादत है कि अमल भी सही हो गया, नीयत भी सही हो गई, तो वो इबादत कहलाती है। हाँ, और इबादत ही का हुक्म दिया है कि इबादत में इखलास और इत्तिबा जरूरी है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि उनको यही हुक्म दिया गया था बंदों को कि वो अल्लाह की इबादत करेंगे इखलास के साथ। हाँ, इखलास के साथ, इत्तिबा के साथ, तो फिर उनका हर अमल जो है इबादत बन जाएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बड़ी वसअत है, बड़ी वसअत है कि आदमी की दुनिया दीन बन जाती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मानेंगे और उमर রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন এই কথা যে নেয়ামত থেকে এরকম ভাবে বাঁচো যেরকম তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো। কারণ যখন নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে যায় মানুষ, তো তখন সে নেয়ামতের তলব করনে वाला হয়ে যায়, নেয়ামত চায়। আর যখন নেয়ামত চায়, নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন সে সাধারণত নেয়ামতের মধ্যে মশগুল হয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভুলে যায়। আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভুলে যায় তো জিকির ছুটে যায়। সেই জন্য বলেন যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন যে নেয়ামত থেকে এরকম ভাবে বাঁচো যেরকম তোমরা গুনাহ থেকে বাঁচো। নিজেকে নেয়ামত থেকে বাঁচাও, নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে না। যে নেয়ামতের অভ্যস্ত হয়ে গেলে তোমার মধ্যে দুই জিনিস, একটা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির আর একটা হলো শুকর। নেয়ামতের মোকাবেলায় হলো শুকর করা, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সমস্ত হুকুম আমাদের দিকে আসতেছে, আমাদের উপরে আসতেছে, তার জন্য
ওটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে হুকুমকে পুরা করা, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নিজের জিম্মাদারি মনে করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করা ইখলাসের সঙ্গে। যখন ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে তো এটা ইবাদত হবে, আর এই ইবাদতের হুকুমই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসছে। ওলামায়ে কেরাম বলেন একথা যে জিকির করনেওয়ালা কে? একটা হলে ভাই কেউ তসবিহ নিয়ে জিকির করতেছে, কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতেছে, আর কেউ নামাজ পড়তেছে, এগুলিও জিকিরের মধ্যে শামিল, জিকিরের আমল। কিন্তু প্রকৃত জিকির হল যে কিনা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে স্মরণ রাখে এবং সব কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের দায়রার ভিতরে সে সবসময় থাকে, এর বাইরে সে যায় না। আল্লাহ তাআলার হুকুমের যে ঘেরা আছে এটার বাইরে সে যায়, সব সময় সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে থাকে। আর উলামায়ে কেরাম বলেন একথা যে কুল্লু মুতিইন যাকির, প্রত্যেক ইতাআত করনেওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করনেওয়ালা সে জিকিরের মধ্যে আছে। যতক্ষণ সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছে, কারো হক আদায় করতেছে, কারো কিছু করতেছে যেটা আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন, তো যতক্ষণ সে এই হুকুমের মধ্যে আছে ততক্ষণ সে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহ। তো জিকিরের একটা প্রশস্ত জিনিস, ব্যাপক বিষয়। মানে শুধু জিকির করা মানে আল্লাহ আল্লাহ করার উপরে, তসবিহ পড়ার উপরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জিকির একটা ব্যাপক জিনিস যে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার মধ্যে লিপ্ত আছে। সে যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম পালনে লিপ্ত আছে ততক্ষণ সে জিকিরের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহ। কুল্লু মুতিইন যাকির, हर इताअत करने वाला जाकिर, जिक्र करने वाला আল্লাহ তাআলা। সেজন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম হলো যে আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি ইখলাসের সঙ্গে। ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। এটার অর্থই হলো এই যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে। যখন নিয়ত সহি, নিয়তকে ঠিক করবে আর সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে মশগুল হবে তো সে জিকিরের মধ্যে আছে, সে ইবাদতের মধ্যে আছে। जिक्र का इतलाक वो कुरान पर भी आता है, वंज़लना इलैका जिक्र, कि हमने आप पर एक जिक्र उतारा है, यानी कुरान करीम उतारा है। जिक्र बड़ी चीज है, और जिक्र के माने में बहुत चीजें आ जाती है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जिक्र की असली रायत यह है कि जिंदगियों में अल्लाह ताला की इताअत आ जाए। वही जाकिर है जो इताअत में है। हाँ, कि इताअत के लिए ही नबी भेजा जाता है। नबियों की जो बैसत होती है वो किस लिए होती है कि अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं बंदों पर, उन हुकूक की तालीम दे उनको। सबसे पहला हक अल्लाह का ये है कि उसकी इबादत की जाए, ये अल्लाह का हक है और सबसे बड़ा हक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से पूछा कि मुआज़, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? हज़रत से मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे। फरमाया कि अल्लाह का हक यह है कि उसी की इताअत की जाए, उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। ये हक है अल्लाह ताला का। ये जिक्र है कि अल्लाह इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई नहीं है। उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। ये उसका हक है अल्लाह ताला का। फिर अल्लाह ताला जो जो हुक्म देंगे इबादत के बाद वो इताअत में आ जाएंगे कि उन हुक्मों पर हम बंदे इताअत के साथ चलेंगे। इबादत अल्लाह का हक है और किसी की इबादत नहीं होगी। इताअत के हुक्मों को समझना, हुक्मों को सीखना और हुक्मों को मान करके चलना, तो इताअत का दायरा वसी है। इताअत में नबी भी आएगा कि नबी की इताअत करो, नबी की इबादत नहीं होती।
نبی کی اطاعت ہوتی ہے کہ نبی تعلیم دے گا حکموں کی. زندگی کیسے گزارو گے اللہ کے معاملے میں, بندوں کے مقابلے میں, اپنی ذات کے بارے میں کیسی زندگی گزارو گے, اس کی وہ تعلیم دے گا. تو اس تعلیم پر عمل کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس لیے ایمان, عبادت اور اطاعت یہ مذہب اور دین کی اصلی چیزیں ہیں کہ یہ زندگیوں میں آوے. ایمان اللہ پر اور جن جن باتوں پر اللہ نے ایمان کے لیے کہا ہے ان پر ایمان کہ بغیر ایمان مانا ہوتا ہے بغیر دیکھے ماننا. ایمان بالغیب, اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں. کہ جنت کو نہیں دیکھا, دوزخ کو نہیں دیکھا, قبر قیامت کا معاملہ نہیں معلوم ہے, دیکھا نہیں ہے, لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں, ایمان بالغیب کہ بغیر دیکھے مانا. کیوں کہ اللہ نے بتایا تھا کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. تو ایک ایمان ہے کہ اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے ماننا. ہاں, جو دیکھنے کے جس کے دیکھنے کی ہم کو طاقت نہیں ہے فی الحال, وہ چیزیں اللہ نے ہم کو نہیں دکھائی, اس کی ہم کو خبر دی. اس لیے ان باتوں کو حق ماننا اور حق مان کر کے اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈالنا. اس میں سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہم انت الحق, اے اللہ تو برحق ہے, یعنی تو معبود برحق ہے, کوئی دوسرا معبود نہیں, کسی کو معبود ہونے کا حق نہیں ہے. ایک اللہ ہے, اسی کا حق ہے, اسی کو عبادت اسی کی ہوگی. اللہم انت الحق. اور پھر اللہ کی عبادت کر کے, اللہ کی عبادت کر کے اس سے ہم امیدوار رہیں گے. عبادت کر کے امیدوار رہیں گے. کیوں کہ اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ عبادت کرو گے, اطاعت کرو گے تو یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. اس لیے کہا اللہ کا اللہم انت الحق, تو برحق ہے, عبادت کے قابل ہے, بوعدوں کا حق. اور تو نے جو وعدے کیے ہیں ہم سے بندوں سے وہ وعدے بھی حق. اور وہ وعدے کبھی دنیا میں پورے ہوں گے, کبھی آخرت میں پورے ہوں گے. تو آخرت کی ملاقات وہ بھی حق ہے. یہ مسنون اذکار ہے. اللہم انت الحق, وعدوں کا حق, لقاء کا حق, وقول کا حق, والجنت حق, والنار حق, والنبیون حق, ومحمد رسول اللہ حق, والساعۃ حق. یہ چیزیں سب حق ہے کہ ان پر ایمان لانا, ان کو سچ ماننا اور ان کے تقاضے کے مطابق جو باتیں کہی گئی ہے, حکم دی گئی ہے, اس کو پورا کرنا. یہ اسے حق ہونے کا تقاضا ہے. یہ ایمان کی تعلیم دی ہے ہم کو اطاعت کے لیے, تاکہ اطاعت ہماری مکمل ہو جائے. اللہم انت الحق کہ تو معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں. اور عبادت کے کر کے تجھ سے ملنا ہوگا, کیونکہ اللہ نے موت مقدر کر دی ہے. ہاں, ہر جاندار کی موت مقدر ہے. تو موت یہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اسے کہا لقاء کا حق. اور ملاقات پر کیا ہوگا کہ جو زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ ہوگا, یا جنت یا جہنم. تو لقاء والجنت حق والنار حق. جنت بھی حق ہے, دوزخ بھی حق ہے, کیونکہ یہ چیزیں پیش آنے والی ہے, اس کی خبر دی ہے. جی ہاں, میرے محترم دوستو, জিকির এটা অনেক অর্থ, ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হল জিকির. জিকিরের এক অর্থ কোরআনও, যেমন আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা. এখানে জিকির মানে হলো আমি আসমান থেকে যে নাজিল করছি কোরআন. জিকির যে আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে লিপ্ত আছে সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতেছে এবং সে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেছে, সে যাকির. তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত ইখলাসের সঙ্গে, ইমানের সঙ্গে এবং ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুম. তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার ইতাআত কিসের মধ্যে মানে কথা হবে ইবাদত কোনটা? ইবাদত হলো আল্লাহ তাআলার
হককে আদায় করা। আল্লাহ তাআলার কি হক? হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মুআয, তুমি জানো আল্লাহ তাআলার হক কি? উনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ভালো জানেন কি হক। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে আল্লাহ তাআলার হক হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমন ভাবে করবে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করবে না। খালেস ভাবে, খাঁটি ভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে। তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান রাখা, এগুলি হলো আল্লাহ তাআলার হক। আল্লাহর উপরে ঈমান রাখা। আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার হুকুম দিয়েছেন, ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন। তো ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার উপরে, এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে হবে। যখন ঈমানের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে, তো এটা ইবাদতে পরিণত হবে। আর এই ইবাদতেরই হুকুম দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো। ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। তো এই আয়াতের তরজমা এবং তাফসীর এইটাই যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের হুকুম হচ্ছে এখানে আল্লাহকে, শুধু আল্লাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাই বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার হক হলো এই যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, যে আল্লাহ আমাদের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করছেন। সে আল্লাহর কি হক আমাদের উপরে? সে আল্লাহর হক হলো যে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। তুমি মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর উপরে ঈমান এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত। ঈমান কি অর্থ? ঈমানের অর্থ হলো গায়বী জিনিসের উপরে ঈমান। চোখে দেখা জিনিসের উপরে ঈমান হয় না, ওটা তো চোখেই দেখলাম। আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত খবর দিচ্ছেন, যে সমস্ত সংবাদ আমাদেরকে দিচ্ছেন, এগুলির উপরে আমরা না দেখে ঈমান রাখি, বিশ্বাস রাখি যে আল্লাহ তাআলা যা বলছেন এই সবগুলি ঠিক। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন? আল্লাহ তাআলা যত গায়বী জিনিস আছে সব জিনিসের খবর আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন। যা আমরা দুনিয়াতে চোখে দেখার শক্তি রাখি না, সেগুলির খবর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন। ওগুলির উপরে বিশ্বাস করা, এটারই নাম হলো ঈমান। যেমন আল্লাহ তাআলা, আল্লাহকে আমরা দেখি না, আল্লাহকে দেখার শক্তি আমাদের নাই। দুনিয়াতে কোনো প্রাণী, কোনো মানুষের আল্লাহকে দেখার শক্তি নেই। তো আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিয়েছেন, আমি আছি, বাস আল্লাহকে বিশ্বাস করি, না দেখেই আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহুম্মা আনতাল হক, আল্লাহ আপনি হক, আপনি আছেন। ওয়া ওয়া'দুকা হাক্কুন ওয়া লিকাউকা হাক্কুন ওয়া কওলুকা হাক্কুন ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন। এই কতগুলো জিনিস যেগুলো আমরা দেখি না, কিন্তু এগুলোর উপরে আমাদের ঈমান আছে, আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ হক, আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করতে হবে, আল্লাহ যা বলছেন সেটাকে মানতে হবে। এই সমস্ত মানার পরিণাম এবং এটার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবেন আল্লাহ ওয়াদা করছেন। কাজে আল্লাহর ওয়াদাও হক, সত্যি যে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন তার ইবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরস্কার দিবেন। তো আমরা এটার উপরে ঈমান রাখি যে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার ইবাদতের উপরে পুরস্কার দিবেন, তার হক আদায় করার উপরে পুরস্কার দিবেন। এই জন্য বলছে, এটা মাসনুন দোয়ার মধ্যে আছে, আল্লাহুম্মা আনতাল হক ওয়া ওয়া'দুকা হাক্কুন, আপনার ওয়াদাগুলিও সব হক, সত্যি, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই। আপনার ওয়াদা পুরা হবে, কিছু দুনিয়াতে পুরা হবে আর কিছু আখিরাতে পুরা হবে। জান্নাতে আল্লাহ তাআলা পুরা করবে। আল্লাহ তাআলাকে যারা মানবে না তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করছেন, দোজখের ওয়াদা করছেন, সেটাও হক। যে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে না দুনিয়াতে,
আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করবে না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে, খাঁটিভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে না, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম তৈরি করছেন এবং এই ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন। তো আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদাও সত্যি। তো যারা আল্লাহ তাআলাকে মানবে না, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করবে, আল্লাহকে এক বলে মানবে না, আল্লাহর ইবাদত খাঁটি ভাবে আল্লাহর জন্য করবে না, তাদের জন্য জাহান্নাম। তো জাহান্নামের ওয়াদাও সত্যি, জান্নাতের ওয়াদাও সত্যি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে এই ওয়াদা করছে। তো ওয়াদুকা হাক্কুন ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে সব মানুষের। আল্লাহর কাছ থেকে আসছি এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাব আমরা। আল্লাহর কাছে আল্লাহ ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নাই, একটাই পথ, এক পথেই আমরা আসছি, এক পথে আবার ফিরে যাব। আল্লাহর কাছ থেকে আসছি, আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর কাছেই আমরা ফিরে যাব। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ এটাও ঠিক এবং এটাও সত্য, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়া বেঁচে যাবে না। সবাইকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আল্লাহ যা বলছেন তা হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক। আল্লাহ তাআলা কে মাননেওয়ালাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করছেন, যারা অমান্যকারী হবে তাদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করছেন। দুটো ওয়াদাই হক। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যা বলছেন, যেগুলি আমরা দেখি না, সংবাদ দিচ্ছেন আমাদেরকে, এই সবগুলির উপরে ঈমান, এটাই হলো ঈমান। এ নয় যে কোনটার উপরে ঈমান আছে, কোনটা বিশ্বাস করি, কোনটা বিশ্বাস, সবটার উপরে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে কোনো জিনিসের খবর আমাদেরকে দিচ্ছেন, সমস্ত খবরের উপরে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ এই সমস্ত জিনিসের খবর দিচ্ছেন, আল্লাহ ওয়াদা করছেন সেটার খবর দিচ্ছেন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এটার খবর আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে, এইগুলির খবর আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, যা আমরা এখন দুনিয়াতে দেখতে পাই না। এইগুলি দেখার শক্তি আমাদের দুনিয়াতে নাই। তো যেদিন শক্তি হবে সেদিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখায়, কিন্তু এখন না দেখেই বিশ্বাস করতে হবে। ঈমান এটারই না, ঈমান বিল গায়ব, গায়েবের উপরে ঈমান, অদেখা জিনিসের উপরে ঈমান, যে অদেখা জিনিসগুলোর খবর আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। তো সমস্ত নবীদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা এই জন্যই পাঠাইছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো তাদের দুনিয়ার জীবন যাপন করে। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों हमसे वादे किए हैं और उन वादों के बारे में ये कहा कि याद रखो ये वादे हक है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, हे लोगों खूब सुन लो, अल्लाह का वादा हक है। तो अल्लाह के वादे के हक होने का क्या मतलब है? तो अल्लाह की आदत, उसकी तरतीब ये है कि अल्लाह की तरफ से वादे होते हैं, वो वादे अल्लाह पूरी करेगा। हमारी जिम्मे शर्तें होती हैं, हम शर्त पूरी करेंगे। ये बंदों में और अल्लाह में ये ताल्लुक है कि अल्लाह ने कुछ शर्तें हमारे ऊपर लगाई हैं, पाबंदियां लगाई है, वो शर्तें और पाबंदी हम पूरी करेंगे और वादा अल्लाह पूरी करेगा। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो आप माल देकर माल लेते हैं, ऐसे कोई नहीं देगा, ऐसे कोई नहीं देगा। आप माल नहीं, पैसे लेंगे, वो माल देगा। मामला इसको कहते हैं, लेन देन, इसको मामला। अल्लाह ताला के साथ हमारा भी एक तरह से मामला है कि अल्लाह ने बंदों पर शर्तें लगाई है और ये कहा कि शर्तें पूरी होगी तो उसके पीछे हमारा ये वादा है। और याद रखो कि इस वादे में कोई धोखा नहीं होगा, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किससे हो सकती है? इसलिए कोई धोखा न खावे। ये कहा लोगों से कि लोगों
धोखा में नहीं रहना। अल्लाह का वादा हक है, तो हमारे ऊपर जो शर्तें लगाई हैं इताअत करने की, इबादत करने की, इंसाफ करने की, एहसान करने की, ये सब शर्तें हमारे पर लगाई है कि इबादत करोगे, इताअत करोगे अल्लाह के लिए, और इसी तरह अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करोगे, इंसाफ करोगे। ये सारी बातें हमारे जिम्मे है। अल्लाह से कुछ मामले हैं, बंदों से कुछ मामले हैं, मखलूक से कुछ मामले हैं। ये मामले जब पूरे करोगे तो उसके साथ हमारे वादे हैं। तो वादों का मतलब ये है कि इसका बदला तुमको दिया जाएगा, लेकिन उस बदलों को अल्लाह ने गैब में रखा है। वादे करके बता दिया कि मैं दूंगा, अभी नहीं, वो अपने वक्त पर दूंगा। बाज वादे दुनिया में पूरे हो जाते हैं, बाकी वादे आखिरत में पूरे होंगे। और आदमी का मिजाज है जल्दी का, जी हाँ, कि जल्दी हो जावे, खोजा कल इंसान हो अजूला, कि इंसान जल्दबाज है, तो कहा जल्दी न करो, वो अपने वक्त पर होगा। जी हाँ, तो अल्लाह ने हमसे मेरे दोस्तों मामला किया है कि हम पर जिम्मेदारियां डाली हैं और वादे अपने जिम्मे लिए हैं कि आप जिम्मेदारी पूरी करोगे और अल्लाह वादा पूरे करेगा। उसी को दीन कहते हैं कि अल्लाह के वादों पर यकीन करना, और अल्लाह के वादों पर यकीन करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करना, उसको ईमान और इताअत कहते हैं कि बगैर देखे अल्लाह को माना है और बगैर देखे उसके वादों पर यकीन किया है, और यकीन करके फिर उस पर अमल किया है, हाँ, कि ईमान और इताअत हुई। यही ईमान और इताअत मतलूब है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम इन्हीं चीजों को लेकर आते हैं कि लोगों को ईमान सिखावे, यानी अल्लाह से ताल्लुक पैदा करावे। माबूद होने का ताल्लुक है अल्लाह से, इबादत का ताल्लुक है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारियां तो बंदों के आपस में है। जी हाँ, ज़वील अरहाम, अल्लाह ताला का कोई रिश्तेदार नहीं। अल्लाह ताला का काम करम से होता है। जी हाँ, उसकी बख्शिश से होता है। लोगों के साथ मामले अल्लाह ताला के, इसलिए कहा कि अल्लाह ताला का करम और अल्लाह की बख्शिश बहुत वसी है। अल्लाह से अपना ताल्लुक पैदा करो, ये दावत ही है कि अल्लाह से अपना ताल्लुक पैदा करो। फिर अल्लाह का करम, कि अल्लाह का करम बहुत वसी है, और अल्लाह के करम के वसी होने की दलील ये है कि ये सारी कायनात, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, नबी कह रहे हैं सारी दुनिया अपनी नेमतों के साथ तुम्हारे लिए पैदा की है। ये कितना बड़ा करम है। दुनिया में क्या नहीं है बताओ, दुनिया में क्या नहीं है? कि दुनिया में सब कुछ है, मोती हैं, बाग हैं, कि वो तुम्हारे लिए पैदा किया। तो ये करम की दलील है कि अल्लाह करम करने वाला है, बख्शिश करने वाला है, उसको हमसे कोई गरज नहीं है, अपने करम से ये सारा किया है। तो दुनिया की नेमतें बदरियाए करम हमको दी है। हाँ, और उससे ज्यादा करम जो होगा वो आखिरत में होगा। इसलिए आखिरत पर यकीन करने की दावत दी है और आखिरत की तैयारी करने का हुक्म दिया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वादा আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওয়াদা, এটা তো আল্লাহর দায়িত্ব। আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবেন, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে মুআমালা যেটা, সেটা হলো আল্লাহ শুধু শুধু ওয়াদা পুরা করে দেবেন এরকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু শর্ত আমাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে যে তোমরা আমার বান্দারা, তোমরা এই শর্ত পুরা করবে। তো যখন তোমরা শর্ত পুরা করবে তা আমি তখন ওয়াদা পুরা করব। যেমন বাজারে যাই আমরা, দোকান থেকে মাল খরিদ করি, তো পয়সা দেই, বিনিময়ে আমরা মাল পাই। পয়সা না দিলে মাল দিবে না। তো একদিক থেকে পয়সা হবে, আরেকদিক থেকে মাল হবে, লেনদেন বলে এটাকে। তো আল্লাহর সঙ্গে এটা লেনদেন, আল্লাহ ওয়াদা করছেন, তো আল্লাহর সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক, যে আমরা আল্লাহ তাআলার ইতাআত করব। আল্লাহ যে শর্ত লাগাই দিয়েছে, আল্লাহর উপরে ঈমান রাখবো, আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করব এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করব। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সম্পর্কে যে হুকুম আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাও পুরা করব। যে পরস্পর আমরা একে অপরের উপরে ইহসান করতেছি, ইনসাফ করতেছি। তো এই সমস্ত ওয়াদাগুলি, এই সমস্ত শর্তগুলি যখন আমাদের পুরা হবে, তো আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদাকে পুরা করবে।
আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবেন। আল্লাহ তার ওয়াদা পুরা করার মধ্যে কোন রকম ধোঁকা নাই। যা ওয়াদা করছেন তা অবশ্যই পুরা করবেন। আর আল্লাহই বলেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তাআলা যা ওয়াদা করছেন এই সব হক, এবং আল্লাহ অবশ্যই তার ওয়াদাকে পুরা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ চেয়ে সত্যবাদী, সত্য কথা ওয়াদা করনে वाला আর কে আছে? ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা, ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা কিলা। আল্লাহর চেয়ে সত্য কথা কে বলে? আল্লাহর কথা সবই সত্য, এবং এগুলি সত্যই হবে। আল্লাহ কখনো তার ওয়াদা খেলাফি করবেন না। এটা কোনো ধোঁকাবাজি নয় যে আমরা কাম করলাম, আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা পুরা করলেন না। না, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা হক, আর আল্লাহ তার ওয়াদাকে পুরা করবে। এটাই বলছেন যে আল্লাহ তোমার ওয়াদা হক, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হক। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কি ওয়াদা করছেন? আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ওয়াদা করছেন, মেহেরবানি করবেন আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে, করম করবেন, নিয়ামত দিবেন। এই সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করছেন, কিছু দুনিয়াতে, কিছু আখিরাতে। দুনিয়াতে অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রাখছেন। এটাই আল্লাহ তাআলা করিম হওয়ার, আল্লাহ তাআলা করম করেন, মেহেরবানি করেন। এটার প্রমাণ এটাই যে সমস্ত সৃষ্টি দেখে দুনিয়ার ভিতরে যত কিছু আছে, স্বর্ণের খনি বলেন, মণি মুক্তা বলেন, আর যত কিছুই বলেন, এই সব সহ আল্লাহ তাআলা কি এগুলি সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করছে। কারণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইন্নামাদ দুনিয়া খুলিকাত লাকুম। এই দুনিয়া তার ভিতরে যা কিছু আছে, যত নেয়ামত আছে, সব জিনিস তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তো আমাদের জন্য এগুলি সব সৃষ্টি করছেন। দুনিয়ায় কোন জিনিস নাই, কোন জিনিসের অভাব, সব আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস, আমাদের আরামাইশের জিনিস, সব জিনিস আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন আমাদের জন্য। তো আল্লাহ তাআলা করিম, আল্লাহর করম বড় প্রশস্ত। দুনিয়াতে বিশাল আল্লাহ তাআলার করম এবং আল্লাহ তাআলার দান, আর আখিরাতে এর চেয়ে বেশি হবে। দুনিয়াতে যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি আখিরাতে হবে। সেজন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সমস্ত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসছেন এই জিনিসকে বুঝাইবার জন্য যে আমরা আমাদের শর্তকে পুরা করে দিই, আল্লাহর ইবাদত করি, আল্লাহর উপরে ঈমান রাখি, এবং আল্লাহ তাআলা যে হুকুম বান্দাদের পরস্পর যে হক রাখছেন সে হক আমরা আদায় করে দিই। আল্লাহ তাআলার হুকুম আমরা পুরা করি। এটা তারই কি হুকুম আল্লাহ তাআলা, এইগুলি শিক্ষা দেবার জন্যই নবীরা দুনিয়াতে আসছে। নবীদের কাজই ছিল এটা, যে তারা মানুষকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে শর্ত মানুষের উপরে আল্লাহর ওয়াদা পুরা হওয়ার জন্য এইগুলি সব শিখাবেন এবং এইগুলি তাকে জানাবেন। এটাই দিন, এটাই দিন। দিন বলতে আর কি? দিন হলো আল্লাহ যে শর্ত আমাদের উপরে রাখছেন তার ওয়াদা পুরা করার জন্য সে শর্তগুলোকে পূরণ করা, এটাই দিন। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবীদের আগমনও এই জন্যই যে মানুষকে দিন শিক্ষা দিবে আর দিনের কথা বুঝাবেন। আল্লাহ তাআলা যে শর্ত দিচ্ছেন বান্দাদের উপরে তার ওয়াদা পুরা করার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে এই সমস্ত ওয়াদা পুরা হবে যে শর্ত বান্দা তিনি তার শর্তকে পুরা করে। ওই শর্তগুলি হল দিন। आदमी को दुनिया नजर आती है, वो आंखों के सामने है, जब से उसने आंखें खोली है इसको देखा है, यहाँ की नेमतों को भी देखता है, यहाँ की मुसीबतों को भी समझता है, तो ये तो उसके सामने है, उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी जगह वो आखिरत है, तो वहाँ की नेमतें हैं, वो बड़ी बड़ी नेमतें हैं, वहाँ की मुसीबतें हैं, वो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। हाँ, और आदमी का रुख आखिरत की तरफ है। जी हाँ, आदमी का रुख आखिरत की तरफ है, वो आखिरत के लिए पैदा ही हुआ है। हदीसों में है कि इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। अल्लाह ने दुनिया को तो तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है
لیکن تم کو آخرت میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو یہاں سے آخرت میں لے جائیں گے. تو اللہ کے کرم کا یہ تقاضا ہوا کہ ان کو دنیا بھی ملے اور ان کو آخرت بھی ملے. ہاں دونوں ملے کہ دنیا کی خیر ملے اور آخرت تو خیر ہے ہی. آخرت تو خیر ہی ہے. اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے آخرت خیر ہی خیر ہے اور ایسی خیر ہے جو باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. والآخرت خیر وابقا کہ آخرت کی دو صفتیں بیان کی ہے کہ آخرت خیر ہے, بہتر ہے دنیا سے, اور دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. آخرت کو ابدیت دی گئی ہے. ابد کہتے ہیں مستقبل کو جو غیر محدود ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ, اردو میں ہمیشہ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. مستقبل ہے اور اس کی حد نہیں ہے. تو آخرت کو پیدا کیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اور آخرت کی دو قسمیں ہیں. ایک آخرت متقیوں کی ہے, ہاں ایک آخرت متقیوں کی ہے, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے, اس کے دین کو امانت سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے والے, اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے, یہ متقی کہلاتے ہیں. تو اصل کہ جنت اللہ نے آخرت جو بنائی ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی ہے, پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے. اور یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ متقیوں کو جنت دی جائے گی. ان للمتقین مفازا, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے, ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر کے ایمان اور تقوی سکھایا, ایمان اور تقوی سکھایا. ہاں ایمان کا تقاضا اطاعت ہے, تقوی کا تقاضا معصیت سے اور گناہوں سے بچنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, ایک ایمان ایک تقوی. ایمان کا تقاضا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, اطاعت کرنا. اور تقوی کا تقاضا کہ تقوی کا تقاضا اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں, جی ہاں, ایک موجب ایک سالب, ایک کھینچے گا ایک پھینکے گا. بجلی کے وائر ہوتے ہیں تو ایک کھینچے ایک پھینکے. ایسے ایمان کی وائر ہے. ایک ایمان ہے کہ وہ اللہ کے طرف کھینچے گا, کیونکہ ایمان میں اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا ظہور بتایا گیا ہے, اور تاکہ وہ اللہ کی طرف رغبت کرے, شوق کرے کہ میرے اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے پیچھے مجھے یہ دینے کا وعدہ کیا ہے. ہاں تاکہ شوق سے اطاعت کرے. اور دوسری طرف آدمی کے اندر نفس ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, تو نفس کو گناہوں سے ہوا لگایا گیا ہے. دو وائر ہے کہ ایمان اطاعت پر لے جائے گا, اور تقوی اللہ تعالیٰ کا خوف کہ وہ معصیت اور گناہوں سے بچائے گا. اسے نبیوں کو بھیجا ہے اور نبیوں کی دعوت چلائی ہے. اور نبیوں کی دعوت میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ جب نبیوں کی دعوت اپنے اصولوں کے ساتھ ہوگی تو اندر یقین اور ایمان پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں, یہ دینے والے ہیں, اس کے شوق میں اطاعت کرے گا. اور دوسری طرف گناہوں سے بچے گا. کیوں کہ گناہوں پر جو اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کی جو دھمکیاں ہیں وہ بہت شدید ہے, وہ بہت سخت ہے, اس کا خوف. اس لیے دعوت سے یہ دونوں باتیں پیدا ہوتی ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس راستے میں چلنے سے یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کے وعدوں کا یقین بنے گا اور اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے سزاؤں کا خوف پیدا ہوگا. تو اب کیا کرنا چاہیے کہ جن جن باتوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں اس کو سیکھو. ایمان پر وعدہ ہے, عبادت پر وعدہ ہے, اخلاق پر وعدہ ہے, انصاف پر وعدہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ کے وعدے ہیں. اور دوسری طرف کہ کفر ہے, فسق ہے, جی ہاں کفر ہے, فسق ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کے وعیدیں اور دھمکیاں کہ اپنے آپ کو کفر میں سے نکالو, کفر کے اعمال میں سے نکالو.
और ईमान पर और ईमान के अमाल पर अपने आप को लगाओ, ये दावत होती है। जब ये दावत कबूल हो गई तो अब अल्लाह के वादे इसके साथ हो जाएंगे। तो भाई मरे যে মানুষ যখন দুনিয়াতে আসে চোখ মেলে তো দুনিয়াতেই দেখে, এখানের আরাম আয়েশ, এখানের নিয়ামত এগুলিকেই দেখে, এখানের পেরেশানি, এখানের মুসিবত এগুলিকেই দেখে। তো এটাকে সে বুঝে, এটাকে সে অনুভব করে যে এখানে সে নিয়ামতও দেখে আর এখানে আযাব মুসিবতও দেখে, পেরেশানিও দেখে। দুনিয়াতে চোখ মেলে এগুলি সব দেখে এবং এটাকে সে সহজে বুঝতে পারে। এটার জন্য কোনো নবী রসুল পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না যে তাকে বুঝাইবে যে এটা আরামের জিনিস, এটা কষ্টের জিনিস। ওটা তো সে নিজেই বুঝে যে এটা কষ্টের জিনিস, এটা আরামের জিনিস। মেরে মহতারাম দোস্ত, নবী রসুলকে যে দুনিয়াতে পাঠানো হয় সেটা এই জন্য পাঠানো হয় যে মানুষ যে কষ্ট মুসিবত এবং মানুষ যে আরাম আয়েশটা, যে নিয়ামত দেখে না, সেটার খবর দিবার জন্য। সেটা হলো মৌতের পরে যে আখিরাতের জিন্দেগি আছে, ওখানে কষ্ট আছে, ওখানে আরামও আছে, আরাম আয়েশ ওখানেও আছে, কষ্ট মুসিবত সেখানেও আছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখিরাত যে এটা দুই রকমের হবে। সেখানে এক আরাম আয়েশের ব্যবস্থা হবে, এক ধরনের লোক যাদের জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা হবে, আরেক ধরনের লোক যাদের জন্য মুসিবত পেরেশানির ব্যবস্থা হবে। ওখানে মুসিবত পেরেশানির মধ্যে গ্রেফতার হবে, আর ওখানে সে আরাম আয়েশের মধ্যেও পড়বে, নিয়ামত পাবে, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তার জন্য পুরা হবে। তো দোনো রকমের মানুষের জন্যই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। দুনিয়াতে মানুষ দুই রকমই হয়। এক হলো যে সে আল্লাহর ওয়াদার উপরে ইয়াকিন করে আল্লাহর শর্তকে পুরা করতেছে, দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম মতে জীবনযাপন করতেছে, আল্লাহ তাআলার ইতাআত করতেছে। আর আরেক ধরনের লোক হয় কি যারা সে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে বুঝে না এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করে না, আল্লাহর শর্তকে পুরা করে না, আল্লাহর কথাও সে শুনে না। তো দুই রকমের মানুষ, দুই রকমই আখিরাতেও দুই রকমই হবে। এক হলো যে নিয়ামতওয়ালা হবে, আল্লাহর ওয়াদা তার জন্য পুরো হবে নিয়ামতের। আরেক ধরনের মানুষ হবে যাদের কষ্ট মুসিবত পেরেশানি ছাড়া আর কিছুই নেই। তো সবাই আখিরাতে যাবে, অন্য কোনো দিকে মানুষের রোগ নাই। মানুষের রোগ কিন্তু একই দিকে, ভালো মন্দ সব একই দিকে মানুষের রোগ, আখিরাতের দিকে। যে আল্লাহকে মানে তার রোগও আখিরাতের দিকে, যে আল্লাহকে মানতেছে না তার রোগও কিন্তু আখিরাতের দিকে। অন্য কোনো দিকে কারো রোগ নাই, একই দিকে মানুষ চলছে। সব মানুষ ওই আখিরাতের দিকেই চলছে। ওই আখিরাতে যাওয়ার পরে দুই রকম হয়ে যাবে। এক হলো যারা দুনিয়াতে আল্লাহর শর্তকে পুরা করছে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিয়ামতের এবং করম মেহেরবানির সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ তাআলা পুরা করবেন। আল্লাহ জান্নাত তৈরি করছেন এবং জান্নাতের মধ্যে সমস্ত আরাম আয়েশের জিনিস রাখছেন, ভোগ বিলাসিতা সব জিনিস আল্লাহ তাআলা সেখানে রাখছেন। আর সেখানে সে হামেশা হামেশার জন্য থাকবে, একদিন দুই দিনের জন্য নয়। কারণ বলা হয়েছে খালিদিনা ফিহা আবাদা। আবাদ বলে যার কোনো সীমা নেই, ভবিষ্যৎ যার কোনো সীমা নেই, এমন ভবিষ্যৎ যার কোনো শেষ নেই। মেরে মহতারাম দোস্ত, সীমাহীন শেষ নাই এমন ওয়াদা আল্লাহ তাআলা তার জন্য ওয়াদা, তার নিয়ামতের জন্য ব্যবস্থা করছে, জান্নাত তৈরি করছে, তার মধ্যে আরাম আয়েশের সামান করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাদের জন্য জান্নাত তৈরি করছে? ওই যে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকি লোকদের জন্য, ইমানদার লোকদের জন্য জান্নাত তৈরি করছে, যার মধ্যে ঈমান আছে, যার মধ্যে তাকওয়া আছে। মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত তৈরি করছেন আল্লাহ তাআলা, যে আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা দুই রকমের হুকুম দিচ্ছেন দুনিয়াতে। একটা হলো আল্লাহকে মানো, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করো,
আর হইল আল্লাহর নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকা, বেঁচে থাকা। আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা, এটাকে বলে তাকওয়া। ঈমানের সম্পর্ক হলো আল্লাহকে মানার সঙ্গে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করার সঙ্গে। আর তাকওয়ার সম্পর্ক হলো আল্লাহকে ভয় করে সে আল্লাহ যে সমস্ত জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে সে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। আর মানুষের মধ্যে নফস আছে, নফসের চাহিদা হলো যত খারাপ কাজ আছে এই সমস্ত দিকে ধাবিত করে সে। কিন্তু যদি ভিতরে তাকওয়া থাকে চাইলে সে ওই নিষেধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, বাঁচায় রাখবে। যে নিজেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করা, হারাম করা কাজ থেকে বাঁচায় রাখলো সে হলো মুত্তাকি। যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করলো, আল্লাহর হুকুম মতো জীবনযাপন করলো, আল্লাহর হক, মখলুকের হক, মানুষের হক, মানুষের সঙ্গে ইহসান, তার আখলাক সুন্দর, তার ইবাদত সুন্দর, সব জিনিস সে পুরা করলো যেটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শর্ত ছিল। তো এই লোক, এটা হলো ঈমানের তাকাদা। আরেকটা হলো তাকওয়ার তাকাদা, চাহিদা। তাকওয়ার চাহিদা হলো যে আল্লাহ যে সমস্ত কাজ নিষেধ করছেন এই সমস্ত কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে, সে এগুলি থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে। যখন ঈমান আর তাকওয়া দুইটা তার ভিতরে জমা হয়ে যাবে তো এই লোক, তার জন্য আল্লাহ তাআলা আখিরাতে ওয়াদা জান্নাত তৈরি করছেন। হামেশা হামেশা সে ওই জান্নাতের মধ্যে থাকবে। সেই জন্য ভাই, এই ঈমান আর তাকওয়া মানুষের মধ্যে পয়দা হয়, এটার জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। তারা মানুষকে ঈমান শিখাইছেন। আর এরকম আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বিরত থাকা, এটাও তাদেরকে শিখাইছেন। এখন এই যে দাওয়াতের কাজ, এটাও নবীওয়ালা কাজ। এই কাজেরও উদ্দেশ্য তাই যে আমাদের মধ্যে ঈমান পয়দা হয়ে দেয়া, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চালায়, আমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চলি, আল্লাহ তাআলার হুকুমের গণ্ডি থেকে বাইরে না যাই। সকলেই আল্লাহ তাআলার হুকুমের গণ্ডির মধ্যে জীবনযাপন করে। আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত কাজ নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে সে বাঁচে। কাফের কুফরি করে, তার জন্য আখিরাতে ওয়াদা, জাহান্নামের ওয়াদা, সাজা শাস্তির ওয়াদা, কষ্ট মুসিবতের ওয়াদা। তো দুনিয়াতে কুফর আর কুফরের যে কাজ, কুফরওয়ালারা যে কাজ করে সেই কাজ থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। কুফর থেকে, ফিস্ক থেকে, নাফরমানি থেকে, আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায় রাখতে হবে। তো এই দুই জিনিস শিখবার জন্যই, শিখাইবার জন্যই নবী রাসূল দুনিয়াতে আসেন। তারা এক মেহনত করছেন, এটা কি দাওয়াতের মেহনত বলে। দুনিয়াতে এখন যে দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে আমরা রাখছি, এই দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্যও তাই যে ভিতরে ঈমান পয়দা হয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে আমাদের জিন্দগি উঠে, আর আল্লাহ তাআলা নিষেধ করার কাছ থেকে আমাদের জিন্দগি বাঁচে, আমাদের ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়। আমাদের ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়, আমরা সকলেই মুত্তাকি হয়ে যাই আর সকলেই ইমানদার হয়ে যাই। তো এর জন্যই এই দাওয়াতওয়ালা মেহনত। যখন এটাকে সহি উসুলের সঙ্গে নবীদের তরিকা মোতাবেক এই মেহনত হবে তো তখন ভিতরে ঈমান পয়দা হবে, ভিতরে তাকওয়া পয়দা হবে। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बुजुर्गों, नबियों को भेज करके अपनी ये तरतीब हमको सुझाई है कि अल्लाह के खजानों से और अल्लाह के वादों से कैसे फायदा उठाओगे। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह के वादे बरहक हैं। अल्लाह के खजाने लामहदूद, उसमें कभी खत्म होने का नाम नहीं है, और अल्लाह के वादे जो हैं वो बरहक है कि अल्लाह के वादे पूरे होंगे। जो वादे अल्लाह ने किए उसके खिलाफ नहीं होगा। इन बातों को समझाने के लिए नबी आया है ताकि लोग अल्लाह के वादों से फायदा उठावें, हाँ, कोई महरूम न रहे। और नबियों ने आकर के लोगों को दावत दी है, हाँ, दावत दी है। किस चीज की दावत दी है? कि इताअत की दावत दी है, इबादत की दावत दी है।
کہ اللہ کی عبادت میں رہو، اللہ کے اطاعت میں رہو. یہ راستہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہے. ہاں، اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ہے کہ ایمان آیا اور ایمان کے بعد اطاعت آئی تو اللہ کی قدرت بھی ساتھ ہو جائے گی اور نعمتیں بھی ساتھ ہو جائیں گی. جی ہاں، جیسے نبیوں کے ساتھ قدرت بھی ساتھ ہوتی تھی کہ نبیوں کا سارا کام قدرت سے ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، کیا تھا کہ قدرت ساتھ تھی تمام نبیوں کے لیے کہ ان کے ساتھ اللہ نے قدرت کر دی تھی. ایسے ہی دینداری آئی تو اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی قدرت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور اپنے عملوں میں خوبی پیدا کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچاتے ہیں، جی اپنے آپ کو حقوق برباد کرنے سے بچاتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے عملوں میں خوبی پیدا کرتے ہیں. اپنے عملوں میں خوبی پیدا کرنا، ایک تو ہے کہ عمل کو سر سے اتار دیا کر لیا، کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے عملوں میں خوبی پیدا کرو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین کے نیچے ترجمہ دیکھنا اردو میں یہ ترجمہ لکھا ہے کہ اچھی طرح سے عمل کرو، اللہ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کہ اپنے عمل میں خوبی پیدا کرو. آپ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کھانے میں اپنی حیثیت کے مطابق خوبی پیدا کرتے ہیں. آپ مکان بناتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اس مکان میں خوبی ہوتی ہے. مالدار ہوتا ہے اس کے حساب سے، لاکھ پتی ہوتا ہے تو اس کے ہاں جیسے اس کی حیثیت وہ ایسی وہ خوبی پیدا کرے گا اپنی چیزوں کے بنانے میں. اللہ کی دعوت یہ ہے کہ جس طرح اپنی چیزوں کے بنانے میں خوبی پیدا کرتے ہو، اللہ کے اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں خوبی پیدا کرو. اپنے عمل میں خوبی پیدا کرو. کہ عمل کی خوبی کیا ہے؟ کہ عمل کی خوبی سب سے پہلے حسن نیت ہے. پہلی خوبی عمل کی کہ آدمی عمل کا ارادہ کرے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور کوئی غرض نہیں. لوگ تعریف کریں گے، برائی کریں گے، کچھ نہیں، کہ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا، جو اللہ کو کے لیے کرے گا وہ اللہ کو مانے گا. ہاں، حضور سے پوچھا گیا ایمان کیا چیز ہے کہ اخلاص، تو اخلاص اور ایمان ایک ہی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے لیے کرنا. جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنا اخلاص ترقی کرے گا، جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنا اخلاص بھی ترقی کرے گا کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا حاصل کرے گا. اپنے آرام میں بھی رضا حاصل کرے. کہ آرام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے. کہ آرام کرنے سے اللہ راضی ہوتا؟ ہاں، آرام کرنے سے اللہ راضی ہوتا. حضرت معاذ بن جبل ان کو یمن بھیجا تھا، چلو راضی کرو. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ আল্লাহর উপরে ঈমান, সাথে সাথে তাকওয়া হাসিল হয়। ঈমানের তাকাজা হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করা, আর তাকওয়ার তাকাজা হলো আল্লাহ তাআলা যেগুলি নিষেধ করছেন সেগুলি থেকে নিজেকে বাঁচানো। এটারই তালিম দেওয়ার জন্য নবীরা আসছেন। এটার উপরেই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। আল্লাহর ওয়াদা বিশাল, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার খাজানা ওয়াদা পুরা করার জন্য যে যা কিছু লাগবে এগুলিও বিশাল, যার কোনো সীমা নাই, শেষ নেই, অফুরন্ত আল্লাহ তাআলার খাজানা। আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ তাআলার খাজানা অফুরন্ত। যখন কোনো মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবনযাপন করে তো আল্লাহ তাআলা তার কুদরতকে তার সাথে করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলার খাজানাও তার সাথে রয়ে যায়। নবী রাসূলরা দুনিয়াতে আসছেন, তাদের কাছে কিছুই নেই, দিনের কোনো সামান তাদের কাছে ছিল না।
হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কিছুই নেই, কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত, আল্লাহ পাকের কুদরতের মোকাবেলায় সারা সৃষ্টি সব মিলে করতে পারবে, সমস্ত সৃষ্টি মিলে। একটা ছোট জিনিস নয়, একটা দেশ নয়, অথবা শুধু জমিন নয়, শুধু আসমান নয়, তো সব মিলেও আল্লাহ তাআলা কুদরতের মোকাবেলা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা কুদরত, আল্লাহ শক্তি, তো আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে তার শক্তিকে করে দিতেন, তার কুদরতকে আল্লাহ তাআলা নবীদের সঙ্গে করে দিতেন। এমনি ভাবে যারা দিনদার হবে, আল্লাহ তাআলা ইতাআত করনেওয়ালা হবে, আল্লাহর হুকুম মাননেওয়ালা হবে, তাদের সঙ্গেও আল্লাহ তাআলা তার কুদরত করে দিবে। তাদের কাম আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা হবে, আল্লাহর শক্তিতে হবে। ভান্ডার যেখানে কোনো জিনিসের অভাব নেই আর কখনো শেষ হয় না, পুরায় না, ওই ভান্ডার তার সঙ্গে করে দিবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন, ইন্নাল্লাহা মা'আন-নাবিয়্যিনা ইত্তাকাউ ওয়াল-লাযীনা হুম মুহসিনুন। যারা আল্লাহকে ভয় করবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ হয়ে যাবে, মানে কি আল্লাহর কুদরত তাদের সঙ্গে হয়ে যাবে। আর যারা আমলকে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সুন্দরভাবে আদায় করে, সুন্দরভাবে করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আদায় করা আর আল্লাহর নিষেধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, এই দুইটা জিনিসই আছে। তাকওয়া আছে, ইন্নাল্লাহা মা'আন-নাবিয়্যিনা ইত্তাকাউ। যারা তাকওয়া হাসিল করবে তাদের সঙ্গে আল্লাহ, যারা আমলকে সুন্দর করে করবে, এই তাআতকে সুন্দর করে করবে, এই ইবাদতগুলিকে সুন্দর করে করবে। একটা হলো যে ভাই যেমন তেমন করে দিলাম, মাথার উপর থেকে ফালাই দিলাম। আরেকটা হলো না, সুন্দর করে যত্ন করে মানুষ একটা জিনিসকে করে, সুন্দর করে করে। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুহসিনিন। তোমরা আমলকে সুন্দর করে করো। আল্লাহ তাআলা যারা আমল সুন্দর করে করে তাদেরকে মহব্বত করে, তাদেরকে ভালোবাসে। এতে আমলকে সুন্দর করতে হবে, এই তাআতটাকেও সুন্দর করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুম তো মানতেছি, যেমন তেমন করে নয়। ভাই আমি আমার নিজের খাবার, নিজের পোশাক, নিজের ঘর, নিজের জিনিসগুলা, প্রত্যেকটা জিনিস আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর থেকে সুন্দর করি। কি বলেন? খাবারটাও সুন্দর করে তৈরি করি যাতে মজা লাগে খুব খাইতে। যার যেমন সামর্থ্য সে সেই হিসাবে করে, কিন্তু সুন্দর সুন্দর সবাই সুন্দর করে করে। কাপড় চোপড় আপনার আপনার সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকেই সুন্দর করেই বানায়। কারো সামর্থ্য বেশি আছে সে একরকম, সেও সুন্দর চায়। যার সামর্থ্য কম আছে সেও চায় যে আমার কাপড়টা একটু সুন্দর হোক, এটা সিলাইটা ঠিক হোক। যেমন তেমন করে দর্জি কাপড় সিলাই দিলে রাজি হবে না, সে বলে এটা গায়ে তো দেওয়া যায়, অসুবিধা কি, গায়ে দেন না, গায়ে দেওয়ার জন্যই তো জামাটা বানাই দিতে না, তাতে রাজি হবে না। মানে এটা সুন্দর করে কাটিংটা সুন্দর হওয়া চাই, সিলাইটা সুন্দর হওয়া চাই। তো যেমন আমরা নিজেরা আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসকে সুন্দর চাই, সুন্দর করে করি, আল্লাহও চান যে আল্লাহ তাআলাকে মানবে তুমি, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলবে, এটারও তুমি সুন্দর করে করো। যখন সে সুন্দর করে করবে তো আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তাকে মহব্বত করি এবং আমার কুদরত তার সঙ্গে হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকওয়াওয়ালা হয়ে যায়, মুত্তাকি হয়ে যায়, মানে সে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে, নিষেধ করা জিনিস থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে, নিজেকে বাঁচায় চলে, আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলার আযাব, আল্লাহ তাআলার শাস্তি, আল্লাহ যে সমস্ত কাজের উপরে নিষেধ করছেন, ধমক দিচ্ছেন যে এই কাজ করলে কিন্তু এই শাস্তি দিবে, এই সাজা দিবে, এই মুসিবত আসবে, তো সে আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় করে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং ভয় করে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ করার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচায় চলে। তো ভাই যে মুত্তাকি হবে আর যে সুন্দর করে আমল করবে, আল্লাহ তাআলা বলেন
যে আমার কুদরতটা সাথে হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরত যদি সাথে হয়ে যায় আর কোন জিনিস তার মোকাবেলা পারবে, উঠবে, কেউ তার সঙ্গে মোকাবেলা করে পারবে? পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জিনিসই হাসিল করার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত, তবলিগের মেহনত, যে আমাদের ইবাদত সুন্দর হয়ে যায় আর আমাদের আপসের আচার ব্যবহার সুন্দর হয়ে যায়, একে অপরের হক আদায় করা, এটার প্রতি আমি মনোযোগী হই, সুন্দরভাবে হক আদায় করি, আচার ব্যবহার আমি সুন্দরভাবে করি। তো এগুলি সব আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সুন্দর থেকে সুন্দরভাবে মানুষ করে, মানুষ পুরা করে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে সুন্দর করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসে। এই কথাই শিখাবার জন্য নবী রাসূল আসছেন। এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতও এই কথাই শিখবার জন্যই, যে ভাই আমার জিন্দগিটা আল্লাহ তাআলার ইতাআতের মধ্যে সুন্দর হয়ে যায়, আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, আমি বাঁচার জিনিস থেকে বেঁচে থাকি। ये फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है, हमको तकवा मिला है। जो काम नबी के जरिए से हमें पहुंचा है, इस काम से क्या मिला? तो फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है। हाँ, ये बड़ी चीज है कि अंदर अल्लाह ताला का ऐसा खौफ पैदा हो जावे और अंदर से अल्लाह ताला का ऐसा ताल्लुक पैदा हो जावे जो अल्लाह की इताअत पर कायम करे और उसकी नाफरमानी से बचावे। तकवा, तो फरमाते थे हमको तकवा मिला है। तो सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में अपने अंदर तकवा पाया। आज भी वही बात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में और आपके सुन्नतों की पाबंदी में, उसकी दावत और मेहनत में जो चीज पाएंगे वो ये होगी कि अंदर से तकवा आएगा, अंदर खुदा का खौफ ऐसे पैदा होगा जो अल्लाह के मामले में इखलास पर चलाएगा, बंदों के मामले में एहसान और इंसाफ पर चलाएगा। ये हुक्म है कि मामला अल्लाह का है तो अल्लाह के मामले में इखलास के साथ रहो। हदीसों में है कि अखलिस दीनक यकफीकल अमलुल कलील, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती जलाइए तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी एक मोमबत्ती से, क्या वो नूर है थोड़ा सा। तो कहा इखलास, इखलास का नूर ऐसा है कि मोमबत्ती पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी। यखलिस दीनक यकफीकल अमलुल कलील, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हर अमल से पहले ये सोचे कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है अमल है। नियत वजह अमल को कहते हैं कि इस अमल करने की वजह क्या है, इस अमल करने की वजह क्या है। अगर वजह अल्लाह को राजी करना है, नबी के तरीके पर चलना है, तो वो इखलास है। इस रास्ते में इखलास पहले सीखा जाता है। इखलास वाले बनो। इखलास वाले बनने के क्या नतीजा होगा कि इखलास वाले बनने के नतीजे ये होंगे कि जब इखलास पैदा होगा तो फितने खत्म हो जाएंगे। जितने फितने होते हैं वो अगराज की वजह से होते हैं। बाज अगराज जाहिर होती है, बाज अगराज जाहिर नहीं होती। फितनों की माँ बाप वो अगराज हैं, और फितनों की जड़ काटने के लिए, कि फितनों की जड़ काटने के लिए अल्लाह ने इखलास उतारा है कि जो काम करो देखो कि अल्लाह राजी है कि नहीं है। अल्लाह राजी है ये काफी है। अल मुखलिसून हम मसाबिहुल हुदा, कि जो लोग मुखलिस हैं वो हिदायत के चिराग है। इखलास वालों के जरिए से हिदायत की रोशनी फैलेगी, लोगों को अल्लाह और आखिरत समझ में आएगा। इखलास वालों की वजह से, इखलास वालों की मेहनत की वजह से। अल मुखलिसून हम मसाबिहुल हुदा व तंजली अन्हुम कुल्लु फितनतिन ज़लमा, कि जो इखलास वाले हैं इनकी वजह से फितने खत्म हो जाएंगे। क्यों? कि वो हिदायत का नूर जाहिर करेंगे इखलास वाले। इसे हुक्म है कि अखलिस दीनक
یکفی کا العمل القلیل، اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہو. اخلاص کا فیصلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اخلاص کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کیوں کہ اس کا تعلق اندر سے ہے، اس کا تعلق اندر سے ہے کہ اندر کیا ہے. اخلاص ہے کہ تھوڑا عمل بھی کافی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. لوگ تھے ان کے حاضر مجلس، لوگ رات دن بیٹھتے تھے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں اور جنت میں چلا گیا؟ پھر بتایا، جب لوگ نہیں بتا سکے تو بتایا. اور ایک قبیلہ بنو عبد الاسل، جو انسان کا قبیلہ، اس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام لیا کہ وہ فلانا آدمی ہے. اسیرم اس کا نام بتایا کہ وہ اسیرم ہے، ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کفایت بتانے کی بات تھی کہ وہ اسیرم کے جنت میں چلا گیا. کہ وہ اسیرم کا قصہ یہ ہوا کہ وہ صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ بھائی اور چچازاد بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کیا. بڑا ہوتا اس کا اچھا تو پھر میں بھی ایمان والا. تو وہ ایمان لایا خود ہی، اور ایمان لا کر احد کے میدان میں چلا گیا صبح ہی صبح، اور وہاں جا کے شہید ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھی نہیں اور جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کہ یہ خود اپنی ذات سے اخلاص سے ایمان لایا، اور پھر اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کی پیروی کی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس کی مثال ابو ہریرہ دیتے تھے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کہ وہ کون ہے؟ کہ اسیرم بنو عبد الاسل کا، کہ بغیر نماز پڑھے جنت میں چلا گیا. کیوں؟ تو وہ اخلاص والا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جی ہاں، موقع ہی نہیں ملا، اس نے جان لی تھی اللہ کے راستے میں. تو میرے بھائیوں، اس کام میں اسی کی ضرورت ہے کہ زندگیوں میں اخلاص آئے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرتے رہنا ہے. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کرے تو ان کو نہیں دیکھنا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری پوری کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا، اور اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اسے قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے. ہاں، اللہ قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اس کے لیے بشارتیں سننا، فضائل سننا. کہ فضائل سنیں گے، بشارتیں سنیں گے تو اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی. اور بشارتیں نہیں سنی ہے، فضائل یاد نہیں ہے تو عمل میں کوئی جان نہیں ہوگی. ماحول چلائے گا، ماحول چلائے گا. اور فضائل یاد ہے تو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ چلے گا کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، میرے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر ایک خطا معاف ہوگی، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا. اور میں وضو کر کے چلا ہوں تو گھر سے وضو کر کے نماز میں جانے والا ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج میں جانے والا. ہاں، یہ گھر سے وضو کر کے جانے والا ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کے حج کو جانے والا. یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے زندگیوں میں عملی قوت پیدا کرنے کے لیے. جی ہاں، جیسے مشینوں کو آئل چاہیے، ایمان والوں کو فضائل چاہیے. ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ کہ فضائل چاہیے کہ ان کے ایمان میں، عمل میں ترقیاں ہوگی. جب وہ فضائل کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو مخلص بھی ہوں گے، کیونکہ وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی مطلب نہیں ہے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے فضائل کا علم ہمارے لیے اتارا ہے عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے، عمل کی شکل پیدا کرنے کے لیے سنت طریقے دیے ہیں، اور عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم لیا ہے.
तो शक्ल भी हो जान भी हो, ये हयात होती है, ये शक्ल भी है जान भी है। तो शक्ल कौन सी? ये शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली, सुन्नत वाली। और अंदर के अंदर फजाइल के इल्म पर अमल करने के लिए तैयार हुआ है कि अल्लाह ने वादा किया है मैं ये अमल करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका और फजाइल के साथ ये अमल जानदार हो गया, ये मुखलिस हो गए। ये हर चीज में यही देखेंगे कि इसमें नबी का ये तरीका है, इसमें ये और उसके ये फजीलत है। सहाबा फजीलत सुनते थे तो उनका शऊर बेदार हो जाता था, अच्छा ये फजीलत है, ये फजीलत है। इब्ने उमर को चलो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों বলে যে সুন্দর করে আমল করা, সুন্দর করে ইতাআত ইবাদত বন্দেগী সব কিছু সুন্দর হওয়া চাই। যেমন নিজের জিনিসগুলোকে আমি সুন্দর চাই, এটাও সুন্দর হওয়া চাই। তো এটার উপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আমি যারা সুন্দর করে আমার ইতাআত করে ইবাদত করে আমি তাদের সাথে হয়ে যাই, আমার কুদরত তাদের সাথে হয়ে কি করে আসবে? আমাদের সৌন্দর্য কিসে আসবে? আমাদের সৌন্দর্য হলো ইখলাসের কাজ। আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে সে আমল করতেছে, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে কোনো কাজ করে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করে। নামাজ পড়ে তো আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নামাজ থেকে বাইরে যায় তো সেটাও আল্লাহকে রাজি করে দেয়, বাজারে যায় আল্লাহকে রাজি করে দেয়, এমনকি সে আরাম করে বলে এটাও আল্লাহকে রাজি করে দেয়। আচ্ছা, আরাম করলেও কি আল্লাহ রাজি হয়ে যায়? হ্যাঁ, আরাম করলেও আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, কারণ আল্লাহ আরাম করারও হুকুম দিচ্ছে। তো যখন আল্লাহ তাআলা আরাম করার হুকুম দিচ্ছে তখন যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুম যেন সে আরাম করে তো ওই আরাম করার দ্বারাও সে আল্লাহকে রাজি করে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইখলাস বহুত বড় জিনিস। আর এই ইখলাস কাদের ভিতরে হয়? তাকওয়াওয়ালা মুত্তাকি লোকদের মধ্যে ইখলাস হয়, তাদের আমল সুন্দর হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন যে আমাদেরকে তাকওয়া দেওয়া হয়েছে। তাকওয়া দেওয়া হয়েছে মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন, দ্বীনের জন্য যে মেহনত নিয়ে আসছেন, এই মেহনতের দ্বারা আমরা কি পাইছি? যে দ্বীন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, দ্বীন পাইছি, আর এই দ্বীনের পরিণতিতে আমরা তাকওয়া পাইছি। তাকওয়া এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, উনি আরো অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে তাকওয়ার কথাই উল্লেখ করছেন যে আমরা এসব মেহনতের দ্বারা তাকওয়া পাইছি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, প্রত্যেক আমলের সৌন্দর্য হল তার মধ্যে ইখলাস, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আর কোনো কিছু নেই, শুধু আল্লাহকে রাজি। বলে যে ইখলাসওয়ালা, ইখলাস যদি হয় আমলের মধ্যে তাহলে কি হবে? বলে যে চাইলে সমস্ত ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর যত ফিতনার মা বাপ হইল মানুষের আগ্রাজ, আগ্রাজ মানে হলো ভিতরে যে দুনিয়ার উদ্দেশ্য, এটাই হলো সব ফিতনার মূল। আর সব এই ফিতনার মূলকে কাটে যে সেটা হলো ইখলাস। ইখলাস হলো ফিতনার মূলকে কেটে খতম করে দিবে। কারণ এখানে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করতেছে, আর কোনো মাকসাদ নেই, আর কোনো খরচ নেই। এখানে ঠেলাঠেলির কোনো প্রয়োজন নেই, কানাকানির কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে সবাই রাজি করতে পারে। তো সে যদি আল্লাহকে রাজি করার জন্য তার ভিতরে পয়দা হয়, ইখলাস তার মধ্যে পয়দা হয়, তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর বলছে ইখলাসওয়ালারা হিদায়াতের চেরাগ, ইখলাসওয়ালাকা হিদায়াতের চেরাগ। আর বলে যে তুমি ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করো, এটি তোমার জন্য যথেষ্ট। ইখলাস ছাড়া অনেক আমল করা, তার চেয়ে যদি কেউ ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করে তো এই অল্প আমলই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইখলাসের মিসাল একটা ঘটনা শুনেছেন উনি, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার শাগিরদেরকে বলতেছিলেন যে বলো এমন একটা লোকের কথা যে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নাই কিন্তু জান্নাতে দাখিল হয়ে গেছে। এখন শাগিররা তো কি জানে না, কেউ বলতেও পারতেছে না। এরপরে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, দেখো কবিলায় বনু আশআরের আনসারদের একটা কবিলা ছিল, সেই কবিলার একটা লোক ছিল উসাইর।
সে তখনও মুসলমান হয়নি। ওহদের ময়দান, ওহদের যুদ্ধ চলছে। তো সে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠছে, উঠে দেখে যে তার ভাই বেড়াদার কেউ নাই ঘরে। সে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এরা গেল কই? বুঝলি, এরা তো সব ওহদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গেছে। তখন তার ভিতরে এই ইচ্ছা আর ইরাদা পয়দা হলো যে আমার ভাই বেড়াদার সব ওখানে ওহদের ময়দানে যুদ্ধে গেছে, জান দিতেছে, আর আমি এখানে ঘরে পড়ে আছি। আচ্ছা, আমিও ঈমান আনলাম। এবং সে ওখানে ঈমান আনে না, কেউ জানে না কিন্তু তার ঈমানের খবর। সে একা একাই মুখলিস, এখলাস মানা, কেউ জানে না তার এখলাস। এখলাস তো দিলের ভিতরের জিনিস। এখলাসের বিচার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে হবে। কেউ বলে যে ভাই আপনি খুব মুখলিস লোক, এইটা কোনো বিচার না। সে কি জানে যে তার দিলের মধ্যে কি আছে? অথবা নিজেকে ভাবে আমি খুব মুখলিস মানুষ, এইটাও সে বলতে পারে না। এই জন্য যে সে জানেই না যে তার দিলের মধ্যে কোন খানায় কোন কোনার মধ্যে তার গরজ লুকাইয়া আছে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ লুকাইয়া আছে। আখরাত মানে হলো দুনিয়ার স্বার্থ। তো দুনিয়ার স্বার্থ সমস্ত ফিতনা পয়দা করে, আর ইখলাস সব ফিতনার জড় কেটে দেয়। আর এই ইখলাস হলো হেদায়েতের চেরাগ। যেদিকে ইখলাস করা যাবে সেদিকে হেদায়েতের আলো জ্বলবে। আর যদি কষ্টমষ্ট করে মানুষ ইখলাসের সাথে অল্প একটু আমলও করতে পারে, এইটাও তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ইখলাস তো বহুত বড় জিনিস। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, সব মেহনত এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই যে আমাদের ইবাদত বন্দেগী, আমাদের দ্বীন, আমাদের সব জিনিস খালিস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ইখলাস আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, আমাদের মধ্যে ইনসাফ এসে যায়, আমাদের মধ্যে ইহসান এসে যায়। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, পুরা দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। এটার জন্যই তো এই সব মেহনত করা। প্রথম জিনিসই হলো ইখলাস। ওই উসাইরিন সে নিজে নিজেই ইমানের কলমা পড়া সে ওদের ময়দানে চলে গেল। আর ওইখানে যায় কাউকে কিছু বলে নাই, লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। কেউ জানে না। আর সবাই বলে জানে এই উসাইরিন এত মুসলমান হয় নাই, এইখানে মরল কেমনে? আল্লাহ রাসূল বাঁচাইতে নাই, বলে উসাইরিন জান্নাতে চলে গেছে। এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে নাই। কেন? এই জন্য যে তার ঈমান ইখলাসের বুনিয়াদের উপর। এই ঘটনা ইখলাসের ঘটনা। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইখলাস আসে আমাদের মধ্যে, আমরা ইখলাস বানা হয়ে যাই তো সব ফিতনা খতম হয়ে যাবে। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার রহমত, আল্লাহ তাআলার মাদদ, সাহায্য সবকিছু আসবে এবং হেদায়েত চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। আর যদি ইখলাস না থাকে, আগ্রাস থাকে, স্বার্থ থাকে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ, এই সব ফিতনা পয়দা করবে। এই ফিতনা খতম হবে ইখলাসের দ্বারা। এই সব মেহনতের উদ্দেশ্য হলো এই যে আমাদের মধ্যে আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য। দিন মানে দিনের যত আমল আমি করি, আমি নামাজ পড়ি, জিকির করি, কোরআন তেলাওয়াত করি, আমি তবলিগে যাই, আল্লাহ রাস্তায় যাই, কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, কেউ ভালো করবে এটার জন্য নয়, বরং আমি এই জন্য এইসব কাজ করতেছি যে আল্লাহ আমার উপরে রাজি হয়ে। আচ্ছা, আল্লাহকে রাজি করাই উদ্দেশ্য। এই ইখলাসকে হাসিল করার জন্য, তাকওয়া হাসিল করার জন্য, ঈমান হাসিল করার জন্য ভাই এই আল্লাহ রাস্তায় ফিরা, এই মেহনতকে করা। যখন নবীদের তরিকা অনুসারে সহি উসুলের সঙ্গে এই মেহনতকে আমরা করব, তো আমরা এই মেহনত দ্বারা কি অর্জন করব? এই সমস্ত জিনিসগুলো অর্জন করব, তাকওয়া অর্জন করব, ঈমান অর্জন হবে, ইখলাস অর্জন হবে। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है। और ये उस वक्त फरमाया
کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ آپ بیت المال میں جو مال آتا ہے اجتماعی مال آپ سب خرچ کر دیتے ہیں، بیت المال میں باقی رہنے نہیں دیتے. ہاں، اجتماعی ضرورتیں جو اجتماعی مال آتا ہے اس سے اجتماعی ضرورتیں نہیں آتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اجتماعی مال بھی آتا ہے اور اجتماعی ضرورتیں بھی آتی ہیں. آپ سب مال خرچ کر دیتے ہیں اور بیت المال خالی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا. ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے. یہ تقویٰ یہ کیوں کہا کہ تقویٰ کی تاثیر الگ ہے کہ وہ یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہ تقوی کی کیا تاثیر ہے کہ جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے گا تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے گا اللہ اس کو ہر پریشانیوں میں سے نکالنے کے راستے کر دیں گے. کہ تقوی کی وجہ سے پریشانیوں میں سے نکل جائے گا. تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو پریشانیاں تو ختم ہو گئی اور حاجتیں ابھی باقی ہے. تو کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ اسباب دیں گے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے مدد آئے گی. تو فرماتے تھے کہ ہم کو تو اللہ نے تقویٰ دیا ہے. تو میرے بھائیوں، نبیوں کی جو محنت ہوتی ہے اس کی یہی تاثیر ہے کہ اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے. اخلاص کی وجہ سے آدمی اطاعت میں بڑھتا ہے اور تقوی کی وجہ سے کمیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس طرح اس کی چیز پوری ہو جاتی ہے کہ اس میں خامی خرابی آتی نہیں ہے اور جو جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کام کی تاثیر ہے کہ جان مال کے ساتھ نبی کے طریقوں پر جب یہ محنت کی جاتی ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتے ہیں. جو عمر کہہ رہے تھے کہ ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، تو صحابہ کو تقویٰ ملا تھا، ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالا گیا تھا. اس کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب تھے. جی ہاں، جنت سے قریب تھے تقوی کی وجہ سے. وہی تاثیر ہے اس کام کے اندر. اسے اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اوپر سے ہدایت دے اور اندر سے تقویٰ دے. اوپر سے کیا دے؟ ہدایت، آنکھوں میں ہدایت، کانوں میں ہدایت، سب چیزوں میں ہدایت. اللہم انی ارید الہدی والتقیٰ، اے اللہ میں آپ سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، تقویٰ بھی مانگتا ہوں. تو ہدایت اوپر، ہدایت اوپر کہ ہمارا وجود صحیح راستے پر چلے اوپر سے، اور اندر سے تقویٰ آوے، خدا کا ڈر آوے، تاکہ انصاف سے زندگی گزارے، اخلاص سے زندگی گزارے. یہ اس کام کی یہی تاثیر ہے. اس لیے اس کام کو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، خالی خروج کافی نہیں ہے، بلکہ خروج کے ہمارے حضرت فرماتے خروج کا ایک نمبر ہے، اچھا باقی 5 کہاں گئے؟ مجھے باقی 5 کہاں گئے؟ تو یہ سارا مل کر کے خروج ہے کہ ایمانوں میں یقین آوے، تقویٰ آوے، جی ہاں، اخلاص نیت آوے، سنتوں کی پیروی آوے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے، تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے. اس کو تو بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہاں، کہ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں حکم دیکھو، طریقہ دیکھو. جیسے ریل پٹری پر چلتی ہے دو، ایسے مسلمان کی زندگی پٹری پر ہے. ایک اللہ کے حکم کی پٹری ہے، ایک نبی کے سنت کی پٹری ہے. کہ ہر کام میں یہ 2 چیزیں ہوگی کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہی کلمے کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا. یہی علم و ذکر کا تقاضا ہے. اب وہ تو شاہد پر ہو گئی سب چیزیں، تو خالی خروج رہ گیا. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اپنے خروج کی اس کمی کو پورا کریں، دین سیکھیں. کہ آپ پوچھو کیا سیکھو گے؟ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے فضائل سیکھو. فضائل کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمیاں ہیں کہ فضائل غائب ہو گئے. کہ ہم تو ہیں جماعت میں، ہم تو ہیں تبلیغ میں، ہم تو ہیں مشورے میں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے.
یہ قناعت کہلاتی ہے. اس کو قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اس میں گزارا کر رہے ہیں. ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہوتا کہ جتنا ہے اس میں گزارا کرے، بلکہ وہ ترقی کرتا ہے. تو اسے اللہ سے ترقی مانگی جاوے کہ ایمان میں اخلاص آوے اور عمل میں سنتوں کا اتباع ہو جاوے، زندگی علم و ذکر پر آوے. اور زندگی علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے پھر دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، عالموں سے پوچھے. پوچھنا بھی دین ہے. پوچھنے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. علماء پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہاں ہر زمانے میں، تاکہ وہ رہبری کرے، ان سے رہبری لی جاوے تاکہ علم و ذکر زندہ ہو جاوے. علم و ذکر نہیں ہوگا تو علم نہ ہونے سے جہالت ہوگی اور ذکر نہ ہونے سے غفلت ہوگی. تو جہالت اور غفلت سے تو ہی تبلیغ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں فضائل کا علم تو خود سیکھو، فضائل کا مطالعہ کرو. ہم لوگ بمبئی جاتے تھے شروع میں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ فضائل کو سیکھو. یا کیسے سیکھیں کہ پہلے تو فضائل کی کتابوں کو حلقوں میں، سفروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں جیسے ہو رہا ہے، ایک تو یہ عمل ہے فضائل سے استعمال کا. دوسرا کہ اکیلے بھی فضیلت کی کتابیں پڑھو. جیسے آج وہ موبائل وغیرہ کی جو بلائیں ہیں جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اکیلے اسی میں رہتے ہیں، اس آفت میں جو غفلت پیدا کرتے. تو کہا اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو، اس سے تمہارا دل متاثر ہوگا، اور جس سے دل متاثر ہوگا وہ بات یاد رہے گی. قاعدہ ہے کہ جس چیز سے دل متاثر ہوا ہے وہ بات یاد رہتی ہے. کہ تم فضائل کا مطالعہ کرو گے تو اس فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتا رہے ہیں تو اس سے دل متاثر ہوگا. تو فضائل اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے. ہاں اپنی زندگیوں میں لانا ہے. ہر آدمی تاجر ہے. تاجر کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنا نفع اور گاہک کا اطمینان. دو سمجھدار تاجر ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں محدود رہتا ہے، اپنا نفع اور گاہک کو اطمینان. کہ مجھے گاہک کہا گیا مجھے ایسا مال دیا ہے، بہت صحیح مال دیا ہے، تو گاہک کو اطمینان ہو گیا اور اپنا نفع حاصل ہو گیا. یہ سمجھدار تاجر کہ میرے گاہک کو اطمینان ہو جائے تو دوبارہ آئے گا. وہ یہاں سے صحیح چیز ملتی ہے. ہاں تو اپنا نفع بھی ہو اور گاہک کو فائدہ بھی ہو. تو تبلیغ میں بھی یہ ہے کہ اپنا نفع بھی ہو، کہ اپنی آخرت بھی بنانی ہے اور امت میں دین بھی آوے. حدیث میں ہے کہ ہر انسان تاجر ہے، ہر انسان تاجر ہے. حدیث کا مفہوم ہے یعنی وہ اپنی صلاحیت لگائے گا. جیسے تاجر اپنی مالی صلاحیت لگاتا ہے تجارت پر، کہ نفع کماتا ہے اور دوسروں کو اطمینان بھی ہوتا ہے نفع کماتے ہوئے. ایسے ہی میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ یہ تجارت ہے. حلت کو مزہ تجارت ان تنجی کو میں رضا میں یہ تجارت ہے کہ تجارت میں اپنا نفع ہے، گاہک کا اطمینان ہے. تو گاہک کو کیسے اطمینان ہوگا کہ فضائل سے. جب آپ اس کو فضیلت سناؤ گے تو اس کی طبیعت پھڑک جائے گی. ابو ہریرہ نے ابن عمر کو فضیلت بتائی کہ جو جنازہ کی نماز میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کو میں آخر تک رہتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ 64 پہاڑ کے برابر. 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو جو نماز پڑھے فقط اس کو 1 قرات ملے، اور جنازے میں شرکت کے بعد دفن میں بھی شریک ہو اس کو 2 قرات. تو ابن عمر کا عمل تھا کہ وہ جنازہ میں شریک ہو کر چلے جاتے تھے، وہ آگے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے کہ ہائی ہم نے قراتیں برباد کر دی. لقد ضيعنا قراتنا، ہم نے اپنی قراتیں برباد کر دی کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو مسلمان ایمان والا فضائل سنے گا تو اس کا شعور اور دھیان بیدار ہو جائے گا فضائل کے ذریعے سے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت ہے فضائل کے ساتھ، اور زندگی بنانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. فضائل سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا، فضائل پر دھیان نہیں ہے تو مسئلہ کہاں سے پوچھے گا. وہ فضائل یاد ہوں گے کہ عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس کا طریقہ پوچھے گا کہ اس عمل کرنے کے کیا طریقہ. اب مسائل وجود میں آئیں گے، وہ دونوں ضروری ہے، فضائل بھی ضروری، مسائل بھی ضروری. اس لیے ہماری اس دعوت کو میرے دوستوں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خالی نفر سفر نہیں ہے
कि खाली नफर सफर या खाली चक्की चले यूं कुछ क्या है, ना आटा है ना दाना है, कुछ नहीं है, तो इसे पेट नहीं पड़ता मुजर्रद हरकत से। बल्कि हमारी दावत इल्म और जिक्र के साथ है कि दीन लो, दीन दो, दीन सीखो, दीन सिखाओ, दीन पूछो, दीन बताओ। ये मतलब है दावत का। चक्की की तरह चक्की देती भी है, देती भी है। घरों में तो चक्की नहीं होगी, लेकिन मिसाल तो समझ में आएगी ना आप लोगों को। हाँ, हमें क्या घरों में तो नहीं है, लेकिन मिसाल समझ में आएगी। तो इस्लाम को चक्की से तशबीह है कि चक्की लेती भी है, देती भी है। ऐसे दीन लेना भी है, देना भी है, उसी का नाम तबलीग, उसी का नाम तबलीग। लिया भी, दिया भी। हाँ, अपने से कम वालों को दीन देकर आए, अपने से ज्यादा वालों से लेकर आए, उलमा से पूछ करके जिंदगी गुजारी कि ये लेना हुआ। फिर जिनको नहीं मालूम था उनको बताया ये मसला यूं है, ये काम यूं है। इसलिए मेरे भाइयों, इस काम की ये गरज है कि जिंदगी इल्म और जिक्र पर आवे, खाली नफर सफर नहीं। क्योंकि दीन जहालत को दूर करने के लिए है, जैसे रोटी भूख को दूर करने के लिए, खाना भूख को दूर करने के लिए है। रोटी खाए, चावल खाए, भूख दूर होना मकसूद है। दीन जहालत दूर करने के लिए। हाँ, जहालत दूर होगी इल्म और जिक्र से। जब इल्म और जिक्र नहीं तो जहालत कैसे दूर होगी? इसलिए हमारे यहाँ तीसरा नंबर रखा गया है कि जो काम करो उसका इल्म पूछो। हाँ, कि इसका क्या तरीका है, ये क्या बात है, पूछो और पूछ कर मालूम करके अमल करो। ये इल्म और जिक्र हुआ। पूछा तो इल्म आया, फिर उस पर अमल किया, ये जिक्र हुआ। तीसरा दूसरों को बताओ, दूसरों को इसकी दावत दो, ताकि जिंदगियां इल्म और जिक्र पर आवे। करेंगे ऐसा? भाई मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, বলেন ভাই সব মেহনতের দ্বারা শুধু খরচ এবং শুধু আল্লাহ রাস্তায় বাইরে খালি খালি ঘোরাফেরা করা নয়, বরং এই সমস্ত জিনিসগুলিকে নিজের ভিতরে হাসিল করার জন্য, এগুলিকে অর্জন করার জন্যই আল্লাহ রাস্তায় ফেরা। যে আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়, আমার ভিতরে ঈমান ওই রকম ভাবে পয়দা হয়। আর বলেন যে ভাই ইখলাস আসে আমার ভিতরে, আমার হার কাজের মধ্যে আমি ইখলাসের আল্লাহকে রাজি করার জজ্বা আমার মধ্যে হয়। আর আমার হার আমলের মধ্যে আমার হার আমল শক্তিশালী হয়, ওটার ভিতরে শক্তি হয়। তো শক্তি হবে কিসের দ্বারা? গাড়িতে শক্তি হয় হলো পেট্রোল দিলে। তো বলে যে এরকম ভাবে দিনের কাজে আমলের মধ্যে শক্তি হবে হলো ফজাইলের কাজ। যখন ফজাইল আসবে সামনে যে ভাই এটার মধ্যে, এই আমলের মধ্যে এই লাভ, এই জিনিস পাওয়া যাবে, তো তখন মানুষ ওটার আগ্রহ করে। দুনিয়া সব কাজ মানুষ কিছু পাইবার আশাই করে, খামাখা করে এরকম কোনো কাজ দুনিয়াতে এরকম কোনো মানুষ পাওয়া যাবে। একজন ব্যবসায়ী, সেও ব্যবসা করার মধ্যে এই জিনিসটা খেয়াল করে যে আমার লাভ হোক, আর যে গ্রাহক বলে যে তারও ইতমিনান হোক, সে ইতমিনানের সঙ্গে সে মালটা ভালো পায়। তো যদি জিনিসটা ভালো পায় তো সে আবার ঘুরে এই দোকানে আসবে, বলে না এই দোকানে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। বলে ঠিক এরকম ভাবে মেরে মোহতরম দোস্ত, বলে যে ফজাইলের সঙ্গে আর আমল হইতে হবে। এই জন্যই আমাদের এখানে ফজাইলের তালিম করতে হবে। ইলম ও জিকিরের নম্বর 3 নম্বর, 3 নম্বর ইলম ও জিকির। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য এটাই যে ইলমের দ্বারা ফজাইল ইলম জরুরি, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে জানা নবীর তরিকায় পুরা করব। এবং এই ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা হবে সেটা হলো ফজাইল ইলম, যে আমি ফজাইল ইলম, আমি প্রত্যেক আমলের ফজিলত জানি, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই আমলের উপরে কি ওয়াদা করছেন আমার সঙ্গে এটা আমি জানি। তো সেই হিসাবে আমি এই আমলটাকে ওই স্পিরিটে করি। কারণ যখন ফাজাইলের লাভ যখন ভিতরে থাকবে, লাভের ইলম যখন ভিতরে থাকবে, ওই লাভকে হাসিল করা এই ওর জন্য সে মানুষ কাজ করবে। তো ওই লাভকে হাসিল করার যে ভিতরে একটা ইলম আছে, এটাই তার স্পিরিট, তাকে আমলের জন্য তৈরি করবে। মহতরম দোস্ত বুঝবো, মসজিদের দিকে যাইতে এক কদমে এক নেকি, একটা গুনাহ মাফ, একটা দরজা বুলন্দ, যদি এটা তার সামনে থাকে।
তাইলে মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝল, যখন সে ঘর থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে যাবে, তো মসজিদে যাওয়ায় তার কি কি অবস্থা হবে বলে যে যেন সে এহরাম বেঁধে হজে গেল। এখন এই যে এক এক কদমে নেকি, এক এক কদমে গুনাহ মাফ, এক এক কদমে তার দরজা বুলন্দ, এটা তো ফাজাইলের ইলমের দ্বারা হাসিল হবে। এই জন্য ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাজাইলের ইলম, এটাকে আমরা ইজতিমাই ভাবে পড়ি। তো ইজতিমাই যখন পড়ি তখন ওই ফাজাইলের ইলমকে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি। আবার ইনফেরাদি ভাবে যখন ইনফেরাদি অবস্থায় থাকি, ইজতিমাই কোনো আমল না থাকে, তখন ইনফেরাদি ভাবেও এই ফাজাইলের কিতাবগুলো আমি পড়ি। আজকাল তো বলেন যে মোবাইল আসার কারণে এই মোবাইল দিয়া অবসর সময়টা সব এই মোবাইলের মধ্যে চলে যাবে। এটা এক আফত, এটা এক মুসিবত। এই মুসিবতের কারণে কত জিনিস থেকে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। তো বলে যে ভাই যখন ইনফেরাদি সময় হয় তখন ওই ফাজাইলের কিতাব এটাকে আমি নিজে নিজে পড়ি। যখন নিজে নিজে পড়বো দিল আমার দিলের মধ্যে আসর হবে। আর যখন দিলের ভিতরে আসর হয় তখন এই জিনিসটা আমলের মধ্যে আসা সহজ হয়ে যাবে। দিল যখন আসর নেয় তখনই মানুষ কাজ করে, আর যদি দিলে আসর না হয় তো মানুষ কাজ করতে তৈরি হয়। এই জন্য ফাজাইলের ইলম আমাদের এই মেহনতের মধ্যে বহুতই গুরুত্ব রাখে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গনি বলেন যে খুরুজ এটা তো 6ষ্ঠ নম্বর, তো 6ষ্ঠ নম্বর লইয়েই আমরা ব্যস্ত। বাকি যে উপরে 5টা নম্বর আছে এগুলি যাবে কোথায়, এগুলি কই গেল? অথচ এই 5টা নম্বর হাসিল করার জন্যই 6ষ্ঠ নম্বর। 6 নম্বরের শেষ নম্বরটা উপরের 5 নম্বর হাসিল করার জন্য। তো উপরের 5 নম্বরের মধ্যে ঈমান আছে, নামাজ আছে, উপরে ইবাদত আছে, উপরে 6 নম্বরের মধ্যে ইলম ও জিকির আছে। যে ইলম ও জিকির বলে এটাকে তো আমরা ছেড়েই দিচ্ছি। ইলম মানুষের জাহালাতের অজ্ঞতাকে দূর করে, মানুষকে আল্লাহর হুকুমের ইলম তাকে দিল, সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে ইলম নিল। জিকির এটার দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইলম হাসিল করলো, তরিকা মোতাবেক আমলটাকে করলো। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য হলো যে ভাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো জিন্দেগি যাপন করা, যে জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হয়। এই জন্য এই ইলমের নম্বর আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এটা ইনফিরাদি সময়েও পড়ি, ইজতিমাই ভাবেও আমরা পড়ি। মেরে মহতারাম দোস্ত, ফাজাইল মানে হলো লাভ জানা। লাভ জানা, যখন মানুষ কোনো জিনিসের লাভ জানে তো ওই জিনিসের উপরে ওই কাজটাকে করার জন্য সে তৈরি হয়ে যাবে, এবং ওই জিনিসটা যখন হাতছাড়া হয় তখন সে আফসোস করে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফজিলতের হাদিস শুনাইতেছে। বলছে যে জানাজার নামাজে শরীক হয় সে 1 কিরাত সওয়াব লাভ করে, আর যে দাফন পর্যন্ত শরীক থাকে সে 2 কিরাত সওয়াব লাভ করে। 1 কিরাত কত? বলে 1 কিরাত হইল উহুদ পাহাড় পরিমাণ। 1 কিরাত সওয়াব পেয়েছে মানে হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাইছে। 2 কিরাত মানে হলো 2টা উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাইছে। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার অভ্যাস ছিল জানাজায় শরীক হইতেন, দাফন পর্যন্ত যেতেন না। তো উনি এটা শুনে আফসোস করে বলতেছেন, হায় কত কিরাতের লোকসান আমি করলাম, কত কিরাত আমি হারাইলাম। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমলের ফজিলত যখন জানবে তখন ওই আমলের স্পিরিট তার ভিতরে পয়দা হবে। সেটা গোয়া গাড়ির যেন গাড়ির মধ্যে পেট্রোল দিলে শক্তি পয়দা হবে, চলবে, সে গাড়ি চলবে। ঠিক এরকম ভাবে যখন ফজিলতের ইলম আসবে তখন আমলের জন্য মানুষ তৈরি হয়ে যাবে। তো ভাই এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে হেদায়েত হাসিল করি, তাকওয়া হাসিল করি, ইখলাস হাসিল করি, আর এরকম ভাবে হেদায়েতের আমলের দ্বারা হেদায়েত আমাদের মধ্যে আসুক। দোয়াও আছে এরকম ভাবে, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দেন আর তাকওয়া দেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা। হেদায়েত আর তাকওয়া। হেদায়েত হলো
মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিক আমার হেদায়েতের, আমার চোখের মধ্যে হেদায়েত, আমার কানের মধ্যে হেদায়েত, আমার মুখের মধ্যে হেদায়েত, আমার হাত পায়ে হেদায়েত। আর তাকওয়া হলো ভিতরের জিনিস। ভিতরে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির ভয়, আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয় তার ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। তো যখন বাহিরের অবস্থা হেদায়েত বলা হয়ে যায়, ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, তখন সে সহি চলবে, সঠিকভাবে সঠিক পথে চলতে থাকে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদের মেহনতের মধ্যে শুধু আল্লাহ রাস্তা বাইরে ঘোরাফেরা করা নয়, আল্লাহ রাস্তা বাইরে এলাম, ঘুরলাম গেলাম, এটা নয়, বরং একটা জিনিস হাসিল করার জন্য, দিন হাসিল করার জন্য। দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ইখলাস, ঈমান, ইবাদত। মেরে মহতারাম দোস্ত, বুজুর্গ যে সমস্ত কথাগুলা আসলো ফাজায়েল, আমলের ফজিলত, দুনিয়ার জিনিসের ফজিলত, জিনিসের লাভ তো আমরা খুব জানি, কিন্তু আমার আমলের লাভ আমি জানি না। যে জন্য আমি আমলের মধ্যে আগ্রহ রাখি, আমলের মধ্যে অনাগ্রহ থাকি। সেই জন্য ভাই, এই মেহনতকে, এইগুলি অর্জন করার জন্যই এই মেহনতকে করা। এটার জন্য আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ নিয়ত করি যে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে এই সমস্ত জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করব। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ अल्लाह ताला कबूल फरमावे। इसके लिए सब तैयार है ना? এটার জন্য সবাই তৈরি আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ जो जो तकाजे आ रहे हैं उसको पूरे करने हैं। যে তাকাজাই আমাদের সামনে আসবে সেই তাকাজাকে আমরা और পুরো अंदर ये चीजें पैदा करनी है, खाली तकाजे के लिए फिरना नहीं है, बल्कि अपने फिरने के साथ ये चीजें पैदा करनी है। শুধু তাকাজা পুরো করার জন্য ফেরা নয়, বরং তাকাজা পুরো করার জন্য যে আমরা ফিরবো, এই ফেরার মধ্যে এই সমস্ত জিনিস আমাদের মধ্যে পয়দা করবো। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ। এখন হিম্মত করে বলেন, এই মজমার মধ্যে কারা কারা নগদ আল্লাহ রাস্তায় যেতে তৈরি আছে? 4 মাসের জন্য যেতে তৈরি আছি বলেন, হিম্মত করে দাঁড়ান, দাঁড়ায় বলেন মাশাআল্লাহ। নগদ যেতে তৈরি আছে 4 মাসের জন্য, বলেন হিম্মত করে ভাই, আরো দাঁড়ান মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন। পুরা মজমার মধ্যে পিছনে যারা আছি ওখানেও আমরা দাঁড়াই।